I am Rigam Bhaduri, a fellow member of the Computational Research and Operations Wing, also regarded as the CRO, under the aegis of the Department of Mathematics, Presidency University, Kolkata. I hope each one of you are enjoying the workshop. If you want any improvement, please mention in the feedback form that will be provided to you. Okay, so the videos will be uploaded soon in the YouTube. It is delayed due to some technical issues at our ends. We'll resolve them for sure. Today's speakers are Jeet Ghosh and Mustaq Ahmed. So good evening, Jeet and Mustaq. Yeah. Yeah, good evening, Rigam, and to others as well. Okay, so we can start the meeting. Okay. So good evening, everyone. Um, So before like jumping into programming today, I just want a quick doubt clearing session of the all the things that we have learned in these past few days, right? Any doubts, any questions, any query, anything you want to know related to programming or related to anything means uh, related to this boot camp, anything related to design or flowcharts, algorithm, anything. Quick doubt clearing session and any suggestions, please speak out some of them. And then I will do a quick recap of the topics that I have covered till now, and then again we'll move on with our daily things. So yeah, I Any know some of questions, them. please raise your hands. Yeah, yeah. Some of them have messaged me as well of some issues and all. So yeah. Okay, so Arya Banerjee. Good evening. Yes. I have a doubt. Like last year, when you were discussing about the built-in libraries at Python, you were referring to some directory of the math library to see all its functions and everything. So how do I access that? So if you are using like VS Code or any like ID related to that, you can just simply control and click on that like where you have importing the import math. You can click on that math thing, so it will redirect you to that file. Other than that, inside your C folder, inside the Python in bin, there is all the libraries are present there. So you need to find it out there. So in Mac, it's more hard to like get it. But if you're using Windows, yes, you can go in the C folder. Then in your program files, there will be Python. So in the Python folder, you will get those libraries files. Like I'm using this project IDX only, so I'll have to access those files using my program file C folder, right? No, 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 no. Just okay. Let me show. Mm, This one, no? My screen is visible. Yes, your screen is visible. Suppose I'm using math, right? So as I import math, just press and hold the control if you are using Windows and command if you are using macOS. Just hold it and click on the math. So it will automatically redirect you to the math.py file. Okay, thank you. Yeah. Anyone? Anything else? Any more questions? Hello, I'm sorry I couldn't attend yesterday's session. Okay, to Jason এটা বোঝাবে Jason জেসন তো আজকেই ফাইল হ্যান্ডলিং করাবো তো তখন জেসনের ব্যাপারে বলে দেবো আজকে। তো জেসন আমি বলেও দিচ্ছি তো জেসন বেসিক্যালি জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট জেসনের ফুল ফর্ম হচ্ছে ইয়েস জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন। তো বেসিক্যালি কি জাভা আমরা যেমন পাইথনে ইউজ করি ডিকশনারি কি ভ্যালু পেয়ার, তো সেম জিনিস যখন জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করি তো ওটাকে বলে অবজেক্ট, ওখানেও সেম থাকে কি ভ্যালু পেয়ার। তো এই যখন কোনো ব্যাক এন্ডের সাথে ফ্রন্ট এন্ডের লাইক কানেকশন হয়
তো তখন এই ডেটার যে আদান প্রদান মানে can say like sending and receiving of data, this is done through a specific file generally called JSON file. কেন না এখানে একটা ফাইলেই তুই অনেক রকমের ডেটা রাখতে পারবি উইথ আ সার্টেন কি অ্যান্ড দেন ভ্যালু, রাইট? কিছু নন এসকিউএল ডেটা বেসও আছে যেমন ফায়ার বেস, যারা এই জেসন ফরম্যাটে ফাইলস গুলোকে সেভ করে তাদের ডেটাবেসে। তো হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি জেসন। এটা অ্যাকচুয়ালি জাভা, যেমন ডিকশনারিতে স্ট্রিং তেমনই জাভাস্ক্রিপ্টের অবজেক্টটাকেই জেসন বলে। তো হ্যাঁ, ওটাই। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Any more questions? কারো ইনস্টলেশনের ইস্যুস? Someone from this bootcamp messaged me that there was an issue regarding is he or she present today? হ্যাঁ দাদা, আমি বলেছিলাম কিন্তু ওটা করে নিয়েছি, হয়ে গেছে ঠিকঠাক। হয়ে গেছে, ওকে ওকে। Anything else? Anyone? স্যার বলছি আমাদের এই ক্যাম্পে আর মানে এরপরে আর কি কি টপিকস কভার হবে? Okay, so schedule-টা তো দেয়া ছিল, but I am thinking of like deviating a little bit from the schedule. And আজকে আমরা করব somewhat of file handling. তার আগে একটু small topics গুলোকে একবার মনে করিয়ে দেবো যে কি কি এই বুটক্যাম্পে হয়েছে এখনো পর্যন্ত। Okay, then we'll move tomorrow and day after tomorrow. We will, of course, learn some advanced Python topics. Okay, but we will see that how to approach a problem, how to find a problem. আমরা এই যে প্রোগ্রামিং শিখছি এটাকে কাজে কোথায় লাগাবো? How to make a software or a tool that can actually solve anything, right? And if we are like, there are different domains in tech, না? যেমন একটা ওয়েব ডেভ হয়ে গেল, অ্যাপ ডেভ হয়ে গেল, cyber security, like then DevOps. There are many fields. So how to select any field, how to know that how, if you are going to a new field, how to approach that field, how to get to know of this, what are the things that are there, how to get study resources, what are the things step by step to follow, how to select that, how to know that, and how to find communities in tech. এই ব্যাপারে একটু ডিসকাস করবো যেটা অ্যাকচুয়ালি হেল্প করবে তোদের, ঠিক আছে, কোনো জিনিস শিখতে। বা আমিও যখন নেক্সট তারপরে যাব মিনি প্রজেক্টসে, তো তখন যখন মিনি প্রজেক্টস বানাবো তখন প্রতিটা টপিক তো আমার বোঝানো সম্ভব না। তো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে জিনিসগুলো কাজ করে, ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে, তারপরে ওয়েবসাইটস কিভাবে কাজ করে, সফটওয়্যার ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড এগুলো হয়টা কি, অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে লিঙ্কেজ কি করে হয়, এই ব্যাপারে কালকে একটু ডিসকাশন, কাল আর পরশু একটু ডিসকাশন করবো, অ্যান্ড ফিউ অ্যাডভান্স পাইথন টপিকস, right? And I will provide a huge list of advanced topics and notes যেগুলো তোরা পরেও রেফার করতে পারবি। Then we will move to a mini project. Then Esha will take a day on Git and GitHub, right? Which is a very important topic on itself. And then you will have a small contest, programming and technical contest, and then we will end this bootcamp. Okay, thank you, sir. I hope everyone is interested in that deviation, যে কি করে জিনিসপত্র চলে, টেকনিক্যালি কিভাবে হয়, এগুলো জানতে সবাই ইন্টারেস্টেড। আই থিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি এই যে আমরা শিখছি প্রোগ্রামিং, দ্য থিংস দ্যাট উই আর লার্নিং, হোয়াট টু অ্যাপ্লাই দেম, হাউ টু অ্যাপ্লাই দেম, না? আই থিঙ্ক দ্যাটস মোর হেল্পফুল, দ্যাট উড বি। And of course, I will provide all the resources যেখান থেকে তোরা রেফার করতে পারবি, কারণ কি পাইথন তো আর এতটা ছোট জিনিস না যে আমি 12 দিনে বেসিক্সটা কমপ্লিট করে দিতে পারবো। বাট দ্য থিংস দ্যাট আর বিয়ন্ড, যে ফিল্ড চুজ করবি সেই দিকে নিয়ে যাবি তোকে পাইথনের নেক্সট টপিকস গুলো। আমাকে কেউ যদি ওয়েব ডেভ করতে আসে বা ব্যাক এন্ড করতে আসে, সেখানে পাইথনে আলাদাই লাইব্রেরিজ আছে যেগুলো তুই শিখবি। কেউ যদি ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাস বা ডেটা নিয়ে কাজ করতে চাস স্ট্যাটিস্টিক্যালি বা ম্যাথমেটিক্যালি, তো তাদের জন্য আলাদা লাইব্রেরিজ আছে। কেউ যদি এআই নিয়ে এগোতে চাস তাদের জন্য আলাদা ওয়ে আছে। কেউ যদি ডেভঅপস মানে ডেটা ডিপ্লয়মেন্ট, প্রোগ্রাম ডিপ্লয়মেন্টস লাইক অ্যাপ ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড ডিপ্লয়মেন্ট, সেগুলোর আলাদা ওয়ে আছে। ওকে, সাইবার সিকিউরিটি কেউ যদি করছে তার একটা আলাদা ওয়ে আছে। So every domain has its own roadmaps and ways and things to follow. Python can do all the things, but it's not possible to teach you everything from every field
right, this short time. So I will make sure that whoever chooses his or her field, he must carry on with it. So I will teach you the way to like select resources, how to teach, how to learn, make you learn yourself, these things. Yeah. Okay, so আর কারো কোনো question? So, Jeet, do you have any question on your half to ask the listeners? Yes. So Okay. one question, general one question, that why you all are like learning this programming? I was very curious. তোরা শিখছিস কেন, মানে কে কি জন্য, যদি সবাই একটু বলতে, make it interactive today. You can raise your hands to answer the question. Anyone? We want to know where you were thinking of applying coding in your with your বা academic. যদি নাও কিছু ভেবে করি, সেটাও বল যে হ্যাঁ কিছু ভাবিনি, জাস্ট সবাই করছে বা শুনেছি বলে করছি। Yes, Okay, Sabyasachi. Shobhusachi. Backend as in web backend or apps backend or any backend? Web devs backend, okay. Okay, very good. ওকে, ওই জন্যই আমি কালকের সেশনটা আরো বেশি করে চাইছিলাম যে হোক। ইভেন তোরা চাইলে আজকে যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ফাইল হ্যান্ডলিং, তো দেখছি কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই, তো আজকেও কিছুটা লাইক বলতে পারি। Okay, so anyone else? Please, everyone. Same as Sachi said. I would Okay. plan to learn data science and machine learning in future, so I want to apply it there, Python there. Okay. Nice. Okay, Aniket. Yeah, same as data science and data analysis. Data science, data analysis, okay. Okay, so anyone from any other departments? Wait 1 second, Rigam. How Okay. many of you are thinking of going into data science? Because I already heard 3 people. Okay, Most of them. 7, 8. Okay, that helps. Right, 9 right, people. right. Did you raise your hand as well, Rigam? Yes. And Parnava as well. Okay, nice. Yeah, so any other people? We want to know your side as well. সো ডেটা সায়েন্স কিন্তু নিজেও একটা ফিল্ড না, হ্যাঁ, ওখানে অনেক কিছু আছে, যেমন ডেটা অ্যানালিসিস, ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেটা আর্কিটেকচার, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, মেশিন লার্নিং, ম্যানেজমেন্ট, ওকে, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, ডেটা মাইনিং। সো দেয়ার আর মেনি ফিল্ডস ইনসাইড ডেটা সায়েন্স অ্যাজ ওয়েল। ওকে, সো ইফ ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট ওয়ে, তো আমি বলবো যে ডেটা সায়েন্স নিয়ে এক্সপ্লোর কর, থিওরিজ গুলো ভালো করে গ্র্যাব কর। ইভেন আই অ্যাম ডুইং ডেটা সায়েন্স ছোটা মোটাই, কিন্তু ইয়েস, so it's also vast field there. Yes, Natasha, to say something. I am from physics department, so Python also means to solve many physics problem. Yes, for like many simulations, emulations, many calculations, it's used. Yes, of course. Very good. Anyone? Yes, Okay, so Devjit. Dipjit. Mm, Dada, can I use this Python programming in analysis of a map or a geographic data? Yes, means it is one of the best language to use in that field. And can I Because use this field as 3D modeling of different geographic structures? সি মানে কি হয়, থ্রিডি পাইথনই ইউজ হয়, তো ওখানে মানে তোকে বেশি পড়তে হবে অন থ্রিডি ভিজুয়ালাইজেশন এন্ড দোজ থিংস, যেটা তুই করবি পাইথন দিয়ে। মানে পাইথনের বেসিক জিনিসগুলো ইউজ হবে, বাট তোকে পড়তে বেশি থ্রিডি জিনিসগুলো হবে, আর তোরা ইউজ করবি প্রোগ্রামিক্যালি পাইথনটাকেই টু মেক দোজ থিং ওয়ার্ক অর সিমুলেট। ইয়েস। Okay, Dada. Thank you.
Are you from geography department, Devjit? Nah, Dada, I am from geology department. Oh, okay. Okay. Anyone, anything else? That was interesting. আচ্ছা কেউ কি নন টেকনিক্যালি যেতে চাস বাট স্টিল পাইথন শিখছিস দেখছিস অ্যাজ ইন কেউ ডিজাইনিং এ দেখে যেতে চাস সমুদ্র ডিজাইনিং এর একটা হেভি কনসেপ্টস দেখালো তো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য গ্রেট ওয়ে টু লাইক পারসিউ related to technology but you need not to do any programming and all stuff. Yes, Asmit, very good. তো অস্মিত কখন থেকে আসবে ওকে তো তোরা কি কোনো এর আগে কিছু করেছিস প্রজেক্টস রিলেটেড টু ডিজাইন অর রিলেটেড টু এনি ক্রিয়েটিভ এনিথিং ইভেন ড্রয়িং পিকচার্স অ্যাজ ওয়েল ইউ ক্যান শেয়ার ড্রয়িং আমি আগে করতাম সো আই হ্যাভ বিন ইন দ্য ডিজাইনিং ফিল্ড আগেও সো অ্যান্ড প্রজেক্ট আমি চেষ্টা করছি একটা চালিয়ে যাওয়ার এখন কারেন্টলি সো ট্রাইং মাই বেস্ট রাইট নাও ওকে ওকে ভেরি গুড তো যারা ডিজাইনস করছিস তাদের জন্যই বলবো and especially architectural drawings because আমি normal artistic drawings বেশি ভালো পারতাম না so rather than artistic drawings আমি একটু architectural drawings বেশি ভালোবাসতাম so I used to do that a lot of ভেরি গুড ইন্টারেস্টিং তো কি হয় যখনই কেউ ডিজাইনিং ফিল্ডস নিয়ে যেতে চাস না তো জেনারেল ক্রিয়েটিভনেস হলো একটা দিক আর তুই যেমন বলি টেকনিক্যালি আর্কিটেকচার স্ট্রাকচার ড্রয়িংস হ্যাঁ বা ব্লু প্রিন্টস ঠিক আছে বা আমাদের এখানে হয় সিস্টেম ডিজাইনস বলে একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি এই সিস্টেমটা তৈরি হতে কি কি জিনিস লাগবে তো সবকটা নিয়ে একটা ডেটা ফ্লো ডেটা ডায়াগ্রাম বা লাইক অলসো লাইক প্ল্যানিং ব্লু প্রিন্টস অফ প্রোগ্রামস তো এইগুলো বানানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি মানে শেখার দরকার নেই যে করবো বাট জানতে হয় যে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি করে করে হাউ দ্য থিংস ওয়ার্কস ইউ নিড টু নো তারপরেই তো এই ডিজাইনস গুলো বানাতে পারবি না তো ওর জন্য আমি তো বলবো যে মানে যেমন ডিজাইনিং শিখছিস তেমন জিনিসগুলো জান যে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি এটা কাজ করে ডেটাবেসের কাছে যাই কি করে ব্যাক এন্ড থেকে ফ্রন্ট এন্ডের জিনিসটা আসে দেন দেখায় কি করে রাইট দিস উড হেল্প ওয়ান মোর ওয়াজ সেইং অ্যাবাউট ডিজাইন একটা কেউ ডিজাইনিং বলছিল and anyone anything else আলাদাই কোনো কনসেপ্ট সাইবার সিকিউরিটি বা ওইদিকে কোনো ক্রিপ্টোগ্রাফি ফের ওইদিকে anyone I guess no one আচ্ছা তোরা কি জানিস সাইবার সিকিউরিটি ক্রিপ্টোগ্রাফি এই দিকটা any idea about these things একটু জাস্ট শুনেছি ব্যাপারটা খুব বেশি জানি না okay that is also another very interesting field and that's very much related to mathematics as well যাদের ম্যাথস ভালো লাগে and wondering যে তো ওটাও এক্সপ্লোর করতে পারিস you can explore that field as well Okay, so speaking about designing, Shomodeep has entered the meeting. Good evening, Shomodeep. Good evening, Rigom. So many of them are also interested in designing. So Okay. I will have a dedicated boot camp about designing. I think. Yeah, we will. Or maybe any kind of creative work like editing, video editing, 3D designing and stuff also. But I think we can figure out the dates and all. Yeah. আজকে কোনো প্রবলেম নেই তো এমনি কিছু No, today we will discuss, but before that, let's interact. মানে কি বুট ক্যাম্পটা পুরোটাই ওয়ান সাইডেড হয়ে গেছে মানে শিবকাটা বলে যাচ্ছে ওরা শুনে যাচ্ছে লেটস কিছুক্ষণের জন্য তো অ্যাটলিস্ট উই ক্যান হ্যাভ সাম ইন্টারাকশনস Yeah. Jeet, I think you have a question. Yes, in chat. Yeah. The other does 3D picture or chemical component require Python programming? Generally, না.
বাট কিছু কিছু 3D ডিজাইনিংস যদি তুই মানে উম, মানে কি বলবো ইউজ করতে চাস, অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশনস করতে চাস, তো ওখানে প্রোগ্রামিং লাগে। কোনো ওয়েব পেজে দেখাতে চাস বা কোনো জায়গায় সিমুলেশন কিছু চালাতে চাস, তো ওইখানে কিছু কিছু জায়গায় লাগে, বাট জেনারেলি খুব বেশি লাগে না। Somadeep can say better. পাইথন বেসিক্যালি ইউজ করা হয় ওয়েট সিমুলেশন, মানে ধর 3D তে যে কোনো একটা অবজেক্ট আছে যেটার একটা মানে তুই কলিশন করাবি দুটো অবজেক্টের মধ্যে, তোকে একটা ওয়েট দিতে হবে। তো ফিজিক্যাল বডির যে বেসিক ফিজিক্সটা ওটা পাইথনের থ্রু দিয়ে প্রত্যেকটা ম্যাশের উপর যে টোপোলজি, মানে যত যেরকম এফবিটি তে যত রকমের ফোর্স লাগছে না, তো হুম। প্রত্যেকটা টোপোলজি ব্রেক হয়। তো ওইখানে দু চারটে জায়গায় একটু ম্যাথ আর পাইথনও লাগে লাইক। আর এমনি যদি হিউম্যান রিগিং হচ্ছে, বা কোনো ক্যারেক্টার রিগিং হচ্ছে, কোনো অ্যানিমাল রিগিং হচ্ছে, তো ওখানে ইনভার্স কিনেমেটিক্স লাগে, তো ওইটার জন্য ব্লেন্ডার পাইথন ইউজ করে ক্যালকুলেট করার জন্য। In Blender, I have seen like many plugins related to Python and all. So I think there are many বাট এটা applications there. অনেক বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে হবে মানে। That I have told that first they have to learn more about this 3D designing and like using them, then they can go with the programming things. আর এখন তো ইউজার টু ইউজার এন্ড সিমুলেশন অনেক টুলস বেরিয়ে গেছে, তো ব্যাক এন্ডটাতে Yes. মাথা ঘামাতে হবে না বাস। There are also many physics like engines now where the simulations are done. Avantika, don't you have any follow-up questions regarding this thing? I don't get your question. আর কিছু এই রিলেটেড জিজ্ঞাসা করতে আছে অবন্তিকা? I think she is typing. সবাই বললি না কেন শিখছিস? Many of you didn't answer. Please everyone. এখানে কার কার লিঙ্কডইন আছে? বাপরে বাপ, কত সবারই আছে নাকি? 7 of them till now. শুধু তোরই নেই। তাও লাইক কতজনের আছে দেখি, কতজন হচ্ছে Let বল? me raise my hand as well. ও ড্যাম, 7 জন, প্রায় 10-12 জনের, Not মানে so. অর্ধেকের বেশি জনের আছে আই গেস। কতজন এই বুট ক্যাম্পটা করছিস, সার্টিফিকেট পাবি আর লিঙ্কডইনে পোস্ট করবি জাস্ট এইটুকুর জন্য? Please be honest. দারুণ হয়। অনেকগুলো তো কারণ আছে, মানে হ্যাঁ পাইথনটা শেখা হবে, সার্টিফিকেটটা পাওয়া হবে, ইন ফিউচার কাজ হবে, তো একটার জন্য শুধু শুধু কেন হাতটা তুলে রাখবো? সেই ঠিক ঠিক। That's why I'm saying you all to answer, na. Be honest. No, nothing bad in that. অনেস্ট রিভিউ দিলাম কিন্তু এবারে কিছু বলতে পারবে না। Anyone else similar reasons? HFT. That's high frequency trading, I think. Dave? Yes. তো ওখানে তো পুরোই পাইথন ইউজ হয়, ফ্রম ডেটা অ্যাকুইজিশন টু প্রি-প্রসেসিং টু ডেভেলপমেন্ট দেন ব্যাক টেস্টিং। ওখানে তো পুরোটাই মানে লাইক পুরো ট্রেডিং অ্যালগো গুলোই লেখা হয় পুরো পাইথন সেই কাইন্ড অফ। মানে এইচএফটি তো মানে করেটা কি পাইথন, মানে হয়টা কি ওটা একটু জানতে আরে চাইছিলাম। বেসিক্যালি পাইথনে সেরকম কিছু নাই, অ্যাকচুয়ালি যে লাইব্রেরিজ গুলো ইউজ করে না, মানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস বা লাইক অ্যানালিসিস গুলো, তো ওই লাইব্রেরিজ গুলো বানানোই হয়েছে পাইথন লাইব্রেরিজ গুলোর ওপরে, যেমন সাইকিট লার্ন হয়ে গেল, দেন নামপাই, দেন ম্যাথস, এই যে লাইব্রেরিজ গুলো এইগুলোর ওপরেই ওই অ্যালগোস গুলো লেখা হয়েছে, মানে বানানোই হয়েছে ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। তো ফ্রম অলসো লাইক স্ক্রেপিং, মানে ডেটা কালেকশন, যেটা ডেটা অ্যাকুইজিশন বলে, ফার্স্টে ডেটাটা আনলো, দেন প্রি প্রসেস করলো, মানে ডেটাটা ক্লিন করলো, তারপরে ডেটাটার উপর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবাবিলিস্টিক অ্যানালিসিস হলো, তারপর কোন দিকে লাইক যাচ্ছে গ্রাফস এন্ড অল, ওগুলো টেস্ট হলো, তারপর সেই বুঝে যে বেস্ট
কোন স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করা বেস্ট হবে সেটা চুজ করলো, দেন অলসো ইমপ্লিমেন্টিং দ্যাট। তো পুরোটাই ওখানে পাইথন দিয়েই বানানো kind of. Got it. Thank you. You understand what a library is, right? Like I'm asking to everyone in general, like library in the context of Python. ইয়েস। ওকে, আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে অ্যাবাউট জেনেটিক কোডিং। সো ইয়েস, জেনেটিক কোডিংস এর জন্য লাইক পাইথন, বায়োলজিতেও জেনেটিক কোডিংস এ পাইথন অনেক ইউজ হয়, রাইট? তো দেয়ার আর সাম ইউটিউব চ্যানেলস লাইক, একটা আমি জানি দেখেছি টক পাইথন বলে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। তো ওদের একটা লাইক ভিডিও আছে অন পাইথন বায়োলজি অ্যান্ড জিওনমিক্স, ওটা দেখতে পারিস চাইলে। তো ওখানে পুরো ইউজ করে দেখিয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি হয়টা কি, কাজে কি করে লাগায়, দেন অ্যাকচুয়াল ডেটাস গুলোর সাথে কি করে খেলে। দেয়ার আর মেনি লাইব্রেরিজ রিগার্ডিং দ্যাট। ইয়েস অরিজিৎ, বলছিলাম দাদা, কেউ মেসেজ করছে মানে। তুই বলে নে। বলছিলাম যে ওই আমি কি পাইথন দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো? ইয়েস, ওয়াই নট। তো পাইথন দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ইন ফ্রন্ট এন্ডও করতে পারবি, ব্যাক এন্ডও করতে পারবি। এবার মোর প্রেফারেবলি ব্যাক এন্ডটা করা বেটার কাইন্ড অফ, ওটার জন্য ইউজ হয়। কেন কি ফ্রন্ট এন্ডের জন্য যে অন্য জিনিসগুলো আছে ওগুলো আরো বেটার, বাট এটা দিয়েও করতে পারবি। আর যদি কুইক মানে সলিউশন চাস, যেমন মানে তোর ডিজাইনটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু একটা ভালো ডিজাইন সঙ্গে মানে এক দিনের মধ্যে তোকে পুরো জিনিসটা বানিয়ে দিয়ে দিতে হবে, তো দেয়ার আর সাম লাইব্রেরিজ লাইক স্ট্রিমলিট, ঠিক আছে? এগুলো হেভি হেল্পফুল এই ধরনের কাজের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। তো জেনারেলি এই যে আর অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য? অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য এই রিসেন্টলি কয়েকটা এসছে, যেমন একটা হচ্ছে কিভি, দেন দ্যার ইজ অ্যানাদার থিং কল ফ্লেট। ফ্লাটার বলে একটা তোর ফ্রেমওয়ার্ক আছে ইন ডার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা গুগলের। তো ওই ফ্লাটারের পুরো জিনিসটাকে পাইথন দিয়ে তুই বানাতে পারবি ইউজিং আ লাইব্রেরি কল ফ্লেট। তো ওইখানে পুরো তুই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, আইওএস অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ম্যাকবুক মানে ম্যাকে যে সফটওয়্যার ইউজ করি ওটা, তারপর উইন্ডোজ অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সবকিছু এখানে করতে পারবি এই ফ্লেট ইউজ করে। আচ্ছা দাদা, ঠিক আছে। আর ওখানে তুই যে কোনো মানে পুরো ডিজাইনসই বানাতে পারবি, অ্যাকচুয়াল ফ্লাটারের প্রতিটা ফাংশনসকে পাইথনে লেখা হয়েছে ওখানে। তাহলে এখনো ভাব অনগোয়িং প্রজেক্ট ওটা, তো লাইক যত ফ্লাটার্সে আপডেট আসছে এখানেও তত আপডেটস আসছে। And that is also done by a college student who was I think statistical honors পড়ছিল, একজন রাশিয়ান স্টুডেন্ট, সেকেন্ড ইয়ারের প্রজেক্টস করেছে এই ফ্লেটটা। ভেরি নাইস প্রজেক্ট, ইউ ক্যান চেক আউট। বলছি ওই ইয়ে ফ্রন্ট এন্ডের জন্য যেটা বললে সেটা আরেকবার বলো, কি নাম ওটা? স্ট্রিমলিট। স্ট্রিমলিট, আচ্ছা। You can check out Streamlit. There are many more. নাম মনে পড়ছে না। আরো ইউজ হয়, let me search once. আচ্ছা, ফ্লাস্ক দিয়ে তো তুই বানাতে পারিস, ঠিক আছে? ফ্লাস্ক হলো একটা লাইক স্মল ওয়েব সার্ভার পাইথনে। মানে ওটা কি হয়? তো ওটা বেসিক্যালি এপিআইস বানানো, টেস্টিং তাড়াতাড়ি করে, তো এই জিনিসগুলো তৈরি করার জন্য ফ্লাস্ক ইউজ হয়। তো ওটা ওয়েব মানে ভাব তোর একটা ডেস্কটপে একটা এইচটিএমএল ফাইল আছে, ঠিক আছে? এবার তুই ভাব চাস ওটা যে তোর একটা সার্টেন www ডট ভাব bootcamp.com এ তোর এটা দেখাতে চাস। এবার মানে ওয়েবসাইট তো জানে না, ডোমেনটা শুধু একটা নাম, তাই তো? এবার ওইখানে তোর এই এইচটিএমএল ফাইলটা বলবে কি করে, রাইট? মানে দেখাবে কি করে, বুঝবে কি করে যে এই এইচটিএমএল ফাইলটা? তো ওই যে জিনিসটা বা প্রোগ্রামিক্যালি যে ইউজ করে, তো ওটাকে বলে ওয়েব সার্ভার। এবার ওয়েব সার্ভারও বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস নিজের নিজের আছে। তো ফ্লাস্ক হলো এমন একটা যেটা পাইথনে আছে, শুধু ফ্লাস্ক না, ফাস্ট এপিআই আছে, ফ্লাস্ক আছে, আর অনেক আছে। তো ফ্লাস্ক ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং টু ইউজ দেয়ার। তো পাইথন এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করে যে তোর একটা এইচটিএমএল বা যে কোনো একটা লেখাকে, সামথিং একটা লেখা, তো টেক্সট তো একটা ডেটা, তো ডেটাটাকে ওয়েবসাইটে দেখাবে, মানে তোর কাছে অব্দি পৌঁছাবে। তো এই যে প্রসেসটা হ্যান্ডেলিং, এটা ফ্লাস্ক করে। আচ্ছা, আরেকজন কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদা could you recap what you did till now? Actually I was having network issues. কোন রিক্যাপ? এই এত দিন ধরে যেটা করছিলাম না এক্ষুনি যে কথা বলছিলাম? এক্ষুনি
Okay, so I was talking about different fields in which Python can be used, like এখানে যেমন শুনলি যে like web development is one thing. Then someone was asking about HFT. Then তো high frequency trading ওখানে কিভাবে ইউজ হয়, this different, just interacting with you all so that I can understand you all better and teach you all more efficiently, nothing. তো আমি আর জিজ্ঞাসা করছি সবাইকে যে কেন তোরা পাইথন শিখছিস, why you all are learning Python. তো কেন, তুই আনসার দে, কেন শিখছিস? Anyone else? আচ্ছা, এমন কেউ যার পাইথন ভালো লাগছে না এই শেখার পর, মানে দেখার পর? এনিওয়ান? যে এর থেকে তো জাভাটাই ভালো বা সিটাই ভালো, কারো মনে হচ্ছে? দাদা বলছিলাম যে পাইথনটা তো মোটামুটি বেশি ভালো লাগছে, কারণ ইজ ওয়ান টাইপ অফ সিউডো কোড। হ্যাঁ, কারণ ইংলিশের সাথে খুব আছে, মানে বোঝা যাচ্ছে প্রিন্ট, হ্যাঁ প্রিন্ট, রিপ্লেস, রিমুভ, বুঝতে সুবিধা। জেনারেলি এটাই হয় যে মানে কাইন্ড অফ সিমিলার টু ইংলিশ, যেহেতু যদি কারোর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজই পাইথন হয় তো তার জন্য তো বেস্ট শেখার, মানে তাড়াতাড়ি শেখার জন্য। কিন্তু যারা যারা জাভা বা সি থেকে আসে তাদের একটু প্রবলেম হয়, কারণ এখানে এতই বেশি ইজি ওরা বুঝতে পারে না সিনট্যাক্স গুলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটাই, জাভা বা সি থেকে আসছিস তখন তো একটুই মানে ব্র্যাকেটিংটাকে ইন্ডেন্টেশনের সাথে রিলেট করার চেষ্টা করবি, যেখানে ব্র্যাকেটটা যেমন এই ক্লোজ, তেমন এই স্পেসটা এর জন্য ক্লোজ। এই জিনিসটাকে রিলেট করবি, তাহলে অনেকটা ইজিয়ার হবে। আচ্ছা স্যার, বলছি আমাদের এই মানে বুট ক্যাম্পে মিনি প্রজেক্ট হবে, সেটা কি রিলেটেড? কি রিলেটেড সেটা ডিপেন্ড করবে, আমি তো তোদের কাছেও কিছু সাজেশনস নেবো অফকোর্স। তো আমরা কালকে যেমন একটু দেখবো বিভিন্ন প্রবলেমস, তো ইফ উই গেট এনি প্রবলেম তো ওটা আমরা তখনই ঠিক করে নেবো যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা বানাবো। তো এমনই কিছু বানাবো যেটা রিয়েল লাইফ আমরা ইউজ করব, ঠিক আছে, মানে একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেমসকে আমরা প্রোগ্রামিক্যালি সলভ করবো অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড যেটুকুই বানাবো পুরো প্রজেক্টটা সেটা আমি গিটহাবে দিয়ে দেবো, অ্যান্ড ওপেন সোর্স ফর অল, যে তোরা কেউ যদি এরপরে ওটাকে ফার্দার ডেভেলপ করতে চাস ইউ ক্যান গো ফরওয়ার্ড উইথ ইট। কারণ এই যে প্রোগ্রামিং শিখছি সেটা কিছু তো কাজে লাগানো উচিত, তাই না? দিস শুড হ্যাভ সাম অ্যাপ্লিকেশনস। আচ্ছা, এখানে কি কেউ কোনোদিন কোনো হ্যাকাথনস বা কোনো কন্টেস্ট সিপি বা প্রোগ্রামিক্যালি কিছু করেছিস? সামওয়ান ওয়াজ রেজিং হ্যান্ড, কেউ করেছিস কি? হ্যাকাথনস নিয়ে এখনই বলছি কিছুক্ষণ। আজকের টপিকটা খুব ছোট, ফাইল হ্যান্ডলিং, তো ইয়াস উই ক্যান টক লিটল বিট মোর অ্যাবাউট থিংস। তো হ্যাকাথন বেসিক ফার্স্টে বলে দিই হ্যাকাথন কি। তো হ্যাকাথন হলো একটা কাইন্ড অফ প্রোগ্রামিং বা সলিউশন চ্যালেঞ্জ, যেখানে আমাদের আইদার, তো দেয়ার ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাকাথন যেরকম হয়। তো জেনারেলি কি হয়, আইদার একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট দিয়ে দেয় বা একটা থিম দিয়ে দেয় যে এর উপর কাজ করতে হবে। তো সেখানে আমাদের একটা প্রবলেম খুঁজে, যদি প্রবলেম স্টেটমেন্ট দিয়ে দেয় তো ওরা প্রবলেমটা খুঁজে তোকে দিয়ে দিয়েছে যে এটা সলভ করতে হবে। তো হাউ ইউ উইল সলভ, দ্যাটস ইউর থিং। বা কোনো কোনো জায়গায় থিম দিয়ে দেয়, যেমন থিম দিল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা গ্রোথ বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা সাইবার সিকিউরিটি। তো সেই জায়গায় একটা প্রবলেমকে খুঁজে বার করতে হয়, বা একটা এক্সিস্টিং সলিউশন যেটা অতটাও ভালো না তো সেটাকে আরো বেটার করা, এরকম কিছু একটা লাইক টপিক খুঁজতে হয়। দেন আফটার গেটিং দ্য টপিক আমাদের ইভ্যালুয়েট করতে হয় যে আদৌ দ্যাট টপিক ইজ লাইক ওয়ার্থ দি সলভিং, মানে ওই টপিকটা কি অ্যাকচুয়ালি সলভ করার জন্য ঠিক না ভুল, মানে আদৌ কি সলভ করার দরকার আছে ওটার না। তো অনেক সময় হ্যাকাথনস প্রজেক্ট এরকম হয়ে যায় যে সলিউশন লুকিং ফর আ প্রবলেম, আমি সলিউশনটা তো বানিয়ে বসে আছি কিন্তু প্রবলেমটা এক্সিস্ট করে না। তো সেটা যেন না হচ্ছে, এটা মাথায় রেখে ফার্স্টে প্রবলেমটা কথা ভালো করে ভাবতে হয়, দেন মিনস ফিল কর যে কি প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, দেন কি হলে ভালো হতো সেটা দেখ, দেন যেটা হলে ভালো হতো সেটা প্রোগ্রামিক্যালি কি করে করবো বা টেকনিক্যালি কি করে করবো সেটা দেখা,
ঠিক আছে? এবার হ্যাকাথনসে জেনারেলি একটা টাইম লিমিট দিয়ে দেয় যে 36 আওয়ার 48 আওয়ার্স অর দিস টাইপ অফ থিংস। তো যখন এই টাইমের মধ্যে পুরোটা করতে হয়, এন্ড জেনারেলি হ্যাকাথনস একার হয় না, তো একটা টিম হয়। তো টিমে কাজটাকে ডিভাইড করে না যে হি উইল লুক about the designing, he will look about the back end, he will look about the front end, so he will take all the cyber security things, right? The পুরো জিনিসটাকে একটা বিল্ড করলে একটা নট ফিনিশড প্রোডাক্ট, একটা প্রোটোটাইপ, যে প্রুফ অফ কনসেপ্ট, যে তুই যে জিনিসটা বলছিস সেটা বানিয়ে দেখালি যে হ্যাঁ এইভাবে জিনিসটা কাজ করবে, বা এইটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ, বা এটা আমার আইডিয়া, then present it to the judges and not only show them what you have made, show them what is your future goal regarding that project, and yeah, then it's on the judge, যে তোদের জাজ করবে। তো ওয়ান অফ দ্য পপুলার হ্যাকাথন যেটা অল ওভার ইন্ডিয়ায় হয়, জেনারেলি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টসরা তো সবাই পার্টিসিপেট করেই, দ্যাট ইজ SIH, স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন। তো ওটা তোরা কাইন্ড অফ পার্টিসিপেট করতে পারিস। তো ওটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে তো প্রতি বছর লাইক 200টা প্রবলেম স্টেটমেন্টস দেয়, ইনক্লুডিং হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার। তোর মধ্যে যে কোনো একটা প্রবলেমসকে তোরা সিলেক্ট করতে পারিস, যে তার উপর ফার্স্ট একটা আইডিয়া সাবমিট করতে, একটা PPT অফ 5 স্লাইডস সাবমিট করতে হয়। তো দেন তোদের যদি এবার প্রায় এক একটা আইডিয়ায় অলমোস্ট 200টা করে স্টুডেন্টস সাবমিট করে। তো তাদের মধ্যে ওরা 6জন করে ডাকে, 6টা টিম ডাকে। ওই বেস্ট 6টার মধ্যে তোকে আসতে হয় বেসিক্যালি PPTটাই। তো PPTটা খুব সুন্দর করে ফ্লো চার্টস দিয়ে আইডিয়াটা ভালো করে ডিফাইন করে, সলিউশনটা ভালো করে ডিফাইন করে তোকে সাবমিট করতে হয়। দেন ইফ ইউ মিনস গেট দ্য চান্স, মানে ওরা যদি ওই 6জনের মধ্যে তোদের টিমকেও সিলেক্ট করে, তো তোরা ওদের একটা নোডাল সেন্টারে তোকে ডাকে। দেন ইউ হ্যাভ লং 36 আওয়ার, যেখানে বসে তোকে বিল্ড করতে হয়। 3 রাউন্ড অফ মেন্টারিং, 3 রাউন্ড অফ ইভ্যালুয়েশনস হয়। দেন they declare winners, and yes. হ্যাঁ অরিজিৎ, you raised hand, anything? বলছিলাম দাদা, ওই যে বললে পিপিটির কথা 36 আওয়ার, মানে কন্টিনিউয়াসলি কি কোডিং করতে, মানে ওই 36 আওয়ার্সের ব্যাপারটা কি? 36 আওয়ার্সের ব্যাপারটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টার্ট হয় জেনারেলি যারা যারা SIH যায়, আমরা যখন গেছিলাম তো তখন সবাই জেনারেলি প্রোটোটাইপ একটা বানিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক আছে? মানে সবাই বাড়ি থেকে সবাই খেটে আসে, বুঝলি তো, পুরো ফাইনাল প্রোডাক্টই কাইন্ড বানিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ভাব 200 জন অ্যাপ্লাই করেছে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে, তো কাইন্ড অফ বেস্ট 6 কে ডাকে। তো everyone's idea is almost similar, কিছু ইফস এন্ড বাটস ডিফারেন্ট থাকে। তো দেন কামস ফার্স্ট রাউন্ড অফ মেন্টারিং। ফার্স্টেই যারা জাজেস হয় ওরা ফার্স্ট রাউন্ড অফ একটা মেন্টারিং করে, একটা মেন্টারিং সেশন হয়, রাইট? তো মেন্টারিং সেশনটা কি হয়, যে ওরা বলবে যে অ্যাকচুয়ালি ওদের দরকারটা কি। এই প্রবলেমস গুলো আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাচ্ছি SIH এর ওয়েবসাইটটা, তো ইউ উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। ওয়েট, কিরকম প্রবলেমস থাকে অ্যাকচুয়ালি। আমার স্ক্রিনটা কি ভিজিবল? না। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। ওকে, তো এটা হচ্ছে SIH এর ওয়েবসাইট। তো এখানে যদি তোরা যাস, দেন গো টু প্রবলেম স্টেটমেন্ট। এটা এই 2024-এর প্রবলেম স্টেটমেন্ট। তো ইয়েস, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন লাইক গোদরেজ, দেন AICT, ঠিক আছে? তারপরে তো এরকম 26খানা পেজ আছে অফ ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট, মানে মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ, DRDO, ISRO, ঠিক আছে, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার, the even companies like Autodesk, you have seen Godrej, Samsung, they also everyone provide their own problem statement, সবাই নিজের নিজের প্রবলেম স্টেটমেন্টস দেয়, ঠিক আছে? এবার আমার যে প্রবলেম স্টেটমেন্টে কাজ করছিলাম এইটা, মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ারে capturing non-manual features of Indian sign language and convert it into text। মানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যে মানে জেনারেলি তো হাতে সাইন্স আমরা দেখাই, তো হাত তো দেখতেই হবে, প্লাস মুখ, এক্সপ্রেশন, বডি পশ্চার, ইমোশন, এইগুলো দেখে ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে কি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা বলতে চাইছে সেটা ডিটেক্ট করা ইউজিং AI অ্যান্ড দেন কনভার্ট ইট ইনটু টেক্সট। তো এই প্রবলেমটার উপর আমরা সার্চ করেছিলাম। তো ইউ ক্যান সি 126 আইডিয়াস ওয়ার সাবমিটেড ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া, রাইট? তো এর মধ্যে ডেকেছিল 6জনকে, মানে 6টা টিমকে।
ঠিক আছে? তো এরপর যদি তোরা দেখতে পারিস এখানে আসে কোথাও তো একটা আসছে যে আহ, এরা তখন উইনার্স দিয়ে দিয়েছে, বাট তখন আসে যে মানে সিলেক্টেড টিমস কাইন্ড অফ। তো ওখানে লিস্ট বেরোয়, তো ওর মধ্যে যদি সিলেক্ট হয় তো তোদের একটা করে নোডাল সেন্টার অ্যাসাইন হয়। ঠিক আছে? তো এবার যে নোডাল সেন্টারটা অ্যাসাইন হলো সেখানে তোদের ডাকে, দিয়ে ফার্স্ট স্টার্ট হয় ওই মেন্টারিং সেশন। দেন একবার মেন্টারিং হবে, তারপরে একবার জাজিং হবে। ফার্স্ট রাউন্ড অফ মেন্টারিং হলো, জাজেস এসে বলে গেল যে মিনিস্ট্রিটা চাইটা কি, অ্যাকচুয়াল দরকারটা কেন, প্রবলেম স্টেটমেন্টটা দিয়েছে বা কোম্পানি যদি থাকে ওই মানে দিয়েছে এটা কেন, সেটা বুঝিয়ে যায়। ঠিক আছে? দেন ফার্স্ট রাউন্ড অফ মেন্টরিং হয়ে গেল, তারপরে কিছুক্ষণ মানে তোকে দেয় ভাব। ফার্স্ট রাউন্ড অফ মেন্টরিংটা তোর ওই সকালবেলা 9টার সময় স্টার্ট হয়ে যায়। তো 9টার সময় বলে গেল, দুপুর বেলা ওরা 12টা-1টার দিক করে আবার দেখতে আসবে, জাজিং হবে, ফার্স্ট রাউন্ড অফ জাজিং। ওকে, ফার্স্ট রাউন্ড অফ জাজিং হয়ে গেল, তারপরে ইউ গেট লাঞ্চ। লাঞ্চ খেলে বিকেল স্টার্ট হতে হতে সেকেন্ড রাউন্ড অফ মেন্টরিং হবে। যে এরপর বলবে যে ঠিক আছে তুমি এটা বানিয়েছো, এবার নেক্সট কি কি ইমপ্রুভমেন্ট সেটা করতে পারবে। ঠিক আছে? এই ক্রাইটেরিয়া গুলো আমাদের ফুলফিল হওয়া চাই, সেটা বলে যাবে। ঠিক আছে? দেন ওই সেকেন্ড ওই ভাব বিকালে বা সন্ধ্যাবেলা এসে বলে গেল, পরের দিন সকালবেলা ওরা এসে দেখতে আসবে। আর এই এখন যে লিস্টটা ধরা, এটা এত লম্বা হয় আর এত বড় হয় যে মানে মনে হবে আরো 2টো রাত পেলে ভালো হতো, শেষ হচ্ছে না। টাইম মানে টাইম এত কম থাকে কাইন্ড অফ এই সেকেন্ড রাউন্ডে। তো পরের দিন সকালবেলা ওরা দেখবে যে যতটুকু বলেছে প্রতিটা পয়েন্টস ওদের কাছে লেখা থাকে। তো ওরা কাইন্ড অফ ট্যালি করবে যে প্রতিটা পয়েন্টসকে তুই অ্যাটলিস্ট এটা মানে পুরো সলভ না করতে পারলেও বলতে হবে যে কেন সলভ করতে পারিনি এই পয়েন্টসটা। তো যখন পুরো সবকটা পয়েন্টস বলবে, দেন ওই জাজিংটা যাই কমপ্লিট হয়ে গেল, দেন কামস এগেন খুব তাড়াতাড়ি আসবে থার্ড রাউন্ড অফ মেন্টারিং এ, জাস্ট বলে যাবে যে হোয়াট এভার ইউ মেড, আর কি কি ছোট ছোট চেঞ্জেস যদি কিছু থাকে করতে হবে। দেন দে উইল কাম ফর দ্য ফাইনাল জাজমেন্ট। তো দেন কামস ফর দ্য ফাইনাল জাজমেন্ট, যেখানে পুরো আহ, সবকিছু ধর ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট দেখে। ইউ গেট আ 5 or 7 minutes অফ টাইম টু প্রেজেন্ট ইউর সেলফ। তো ওখানে পুরো জিনিসটা দেখবে। ঠিক আছে? সব কটা 6টা টিমেরই। দেন দে অ্যানাউন্স আ উইনার। ইয়েস। অ্যান্ড এর মাঝে আহ, তো ফ্রম পিএম টু এডুকেশন মিনিস্টার এরা ভিডিও কল করে, কনফারেন্সিং করে, বিভিন্ন টিমস থেকে জিজ্ঞাসা করে যে তোমরা কি আইডিয়া করছো, কিভাবে তোমরা সলিউশনটাকে দিকে অ্যাপ্রোচ করছো। দিস থিং ভিডিও কনফারেন্সিং থ্রু অফ পিএম দিস হ্যাপেন্স। দেন জুম্বা বা গারবা এই টাইপের রাতে হয়, কিছু সিঙ্গিং ডান্সিং কম্পিটিশনস হয় মাঝে। তো ইয়েস, ইটস আ ফান কম্পিটিটিভ ইভেন্ট কাইন্ড অফ। ইয়েস। আর এই 36 আওয়ার্সটা নন স্টপ, কিন্তু মানে চাইলে শুতে পারিস, কেউ মানা করবে না ঘুমালে, কিন্তু কিন্তু তোর শর্ট টাইম টাইম কমে পাবি না। ইউজুয়ালি ঘুমায় না তো হ্যাকাথনে। না মানে টাইম তোদেরই নষ্ট হবে ঘুমালে। Yes, মানে আমি তো রেকমেন্ড করবো জেতাটা বড় কথা না, বাট হ্যাকাথনসে পার্টিসিপেট করতে। সো হ্যাকাথনসে পার্টিসিপেট করলে তোদের লাইক ওয়ে অফ থিঙ্কিং টুয়ার্ডস এনি সলিউশন এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওখানে যখন দেখবি ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল ওয়ার্কিং ডিফারেন্টলি অন এ সেম প্রবলেম, মানে একটাই প্রবলেম বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে অ্যাপ্রোচ করছে, তো ইউ উইল গেট আ ব্রডার লাইক কনসেপ্ট, ক্লিয়ারিং অফ কনসেপ্ট, যে এইভাবেও করা যাচ্ছে, এইভাবেও করা যায়। This can also be a way. Okay, this they have done some good jugaad. ওখানে গিয়ে দেখতে পাবি ডিফারেন্ট টাইপ অফ জুগার, যে খুব কম জিনিস ইউজ করে কিভাবে একটা জিনিসকে বানিয়ে ফেলেছে। Yes. হ্যাঁ ওটাই দাদা, কারণ বললে যে আগে থেকেই প্রিপেয়ার হয়ে আসে, তো ইউনিকনেস ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এটা তো মেইন ব্যাপার ওখানে। ইউনিকনেস, হ্যাঁ অফকোর্স ও ইউনিকনেস, হ্যাঁ, অফকোর্স ইউনিকনেস তো একটা মানে তোকে রাখতে পারলে তো ভেরি গুড, কিন্তু ইউনিকনেসটা বানাতে গিয়ে অনেকে কি করে ফেলে মানে মেন জিনিস থেকে ডেভিয়েট হয়ে যায়। ঠিক আছে? যে না মেন যেটা বলছিলাম সলভ। যে ওই দাদা বল, আমি ইউনিকনেস বলতে বলতে চাইছি যে এই যে যে একটা ক্রিয়েটিভ মানে আলাদা রকমের আইডিয়া, মানে টুয়ার্ডস অ্যাপ্রোচ, মানে সেম অ্যাপ্রোচ যেটা সবাই যেটা করছে ওটা নয়। ওটাই ওটাই ওটাই। তো তো তোরা কি দেখতে চাস কি বানিয়েছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাতে পারি। দাঁড়া। আচ্ছা, দাদা পুরো জিনিসটা তোমাদের তো টিমে কতজন ছিল, মানে কে কোন পার্টে আচ্ছা, মানে? প্রতিটা এসআইএস এর টিমে সেম নাম্বার অফ পিপল থাকে 6 জন। তার মধ্যে ম্যান্ডেটরি টু কিপ ওয়ান গার্ল টিমে, এটা ম্যান্ডেটরি।
আচ্ছা এখন তো তোরা পাবি না, বাট আই ক্যান শো সাম ফিগমা or maybe কিছু কোডস। ওয়েট আমি চালাচ্ছি। ওয়েট এবার আমরা যেহেতু জিতে গেছিলাম, তো এবার ভাব মিনিস্ট্রি ওটা নেবে, তো এখন ভাব ওটা ডিফারেন্ট পেটেন্টস এন্ড অল এসবের জন্য কাজ চলছে। তো ওই জন্য ওইটা তো এখন দেখাতে পারবো না, বাট আমি ডিজাইনস বগেরা গুলো দেখাতে পারি। লেট মি ফাইন্ড ইট, কোথায় আছে। বলছি দাদা, তোমাদের টিম জিতেছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াও। আচ্ছা, পেয়ে গেছি। দাঁড়া, I don't know, পিসিটাতে হ্যাং করছে। ওয়েট, ওকে ওকে, দেখতে পাচ্ছিস আগে সবাই? হ্যাঁ তো দিস ওয়াজ আর ফার্স্ট কাইন্ড অফ প্রোটোটাইপ বলতে পারিস, যখন ফার্স্টে ভাবছিলাম যে এইভাবে এরকম একটা সলিউশন হতে পারে কাইন্ড অফ। দেন উই গট দেয়ার, ইয়েস। দিস আর ডিফারেন্ট লাইক ডিজাইন ইটারেটিভস দ্যাট উই হ্যাভ ডান। আমাদের প্রবলেমটার নাম ছিল সংকেত। সংকেত মানেই তো সাইন, যে একটা ট্রান্সলেট হ্যাঁ পেজ, একটা লার্নিং পেজ, যে অ্যাকচুয়াল সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে যেখান থেকে কন্ট্রিবিউট, মানে ডিফারেন্ট ওয়ান ক্যান কন্ট্রিবিউট দেয়ার ওন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেস, যে আমরা এআই আরও ডেটা পাবো কাইন্ড অফ, দেন কন্ট্যাক্ট আস। তো এগুলো ছিল আমাদের কাইন্ড অফ ফার্স্ট ডিজাইনিং অফ ডিফারেন্ট কালার্স, ডিফারেন্ট কালার প্যালেটস। এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু ডিজাইন চেঞ্জেসও আছে, যে এখানে জিনিসগুলো মোর প্লেন, এখানে মোর 3D ভিউ কাইন্ড অফ। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু আমি জেনারেলি বানাইনি, ডিফারেন্ট টিমমেটস এরা বানিয়েছে। আমার খুব বেশি ক্রেডিট এখানে নেই, কিন্তু যাই, জাস্ট টু শো দেখাচ্ছি যে অ্যাকচুয়াল প্রসেসটা হয় কিভাবে। তো দেন দেখতে পারিস এখানে একটা স্ক্রিন দেখতে পারবি অফ লগ ইন সাইন আপ, বাট অ্যাকচুয়াল যখন প্রোডাক্টটা বানিয়েছিলাম তখন কোনো লগ ইন সাইন আপ পেজ ছিল না। কেন কি ডিফারেন্ট ইটারেটিভস ইউজ করতে গিয়ে বুঝেছি যে ফার্স্টে যদি সাইন আপ চাই না, তাহলে মানে আমি তো ভাব যে টাস্কটা একজন ডেফ অ্যান্ড ডামের সাথে ভাব দেখা হয়েছে, তো আগে কি আমি গিয়ে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে লগ ইন করবো? না, আগে আমি সলিউশনটা ইউজ করবো, ভালো লাগলে দেন উই ক্যান অফকোর্স লগ ইন অ্যান্ড কিপ ইট অল দ্যাট থিংস, বাট আগে আমি ইউজ করতে চাই। তোর জন্য ওটাকে সামনে থেকে হাঁটিয়েছিলাম। দেন আমাদের ফাইনাল ইটারেটিভস গুলো এইখানে দেখতে পাবি, যে এটা ছিল আমাদের ফাইনাল কাইন্ড অফ পেজ, অ্যাপটা ফাইনাল ইউআই, যে এরকম এখানে ক্যামেরা ভিউ যেটা দেখাচ্ছি, দেন এখানে লেখাটা আসবে কি দেখাচ্ছি, and there are different languages we can switch, we can speak, yeah, text to sign, sign to text as well, both the way. Okay. This was one feature of calling, like ভিডিও কল ভাব কেউ করেছে, তো সেখানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেস কেউ দেখালে তো অ্যাকচুয়ালি এখানে ট্রান্সক্রিপশনস গুলো চলে আসবে অফ অল দ্য থিংস দ্যাট ইউ আর ডুইং।
আচ্ছা, এটা ছিল লার্নিং পেজটা, ডিফারেন্ট থিং লাইক অ্যালফাবেট, নাম্বারস, কালার্স, অ্যানিমাল, মান্থস, ডেজ, রাইট? দিস ওয়াজ দ্য হোম পেজ। যে এখানে ফার্স্ট ওয়েলকাম, দেন দিস ইজ আ অ্যানিমেটেড লাইক 3D মডেল যে বলছে যে হ্যালো ওয়েলকাম। তো দেন দিস ইজ সাম কমিউনিটি। ওকে, আমাদের অ্যাপটা লাইক স্মার্ট ওয়াচে চলতো, মানে যদি ভাব কেউ কোনো জায়গায় কোনো কথাবার্তা চলছে বাট ইউ আর সাপোজ এনিওয়ান ইজ ডেফ এন্ড ডাম্ব, তো ওখানে কনভারসেশনে টেক পার্ট করতে পারছে না, বাট এভরি স্মার্ট ওয়াচ নাওয়াডেজ হ্যাভ like microphone na. So what he can do is he can turn on a mic in the smartwatch and just ওখানে যা চলছে, যে কথাবার্তা চলছে সেগুলো ওকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেস এ ওইখানে দেখিয়ে দেবে in that smartwatch. Yes. যেমন ভাব রাস্তায় চলছে, তো ওখানে গাড়ির জোর হর্ন মারছে কেউ, তো সেটা তো যারা ডেফ এন্ড ডাম্ব তারা শুনতে পাবে না, তো ওখানে ভাইব্রেশন দিয়ে ওখানে দেখিয়ে দেবে যে কার হর্ন or something, someone is calling, this kind of things. আচ্ছা, ওইখানেই ছিল যে there is a marketplace of different like sign language schools, like different places where sign language people get hired. ওখানে পুরো community ছিল kind of. So yeah, this was the thing. Here you can see our 3D, যে কোনো পিডিএফ যদি আমি ওখানে আপলোড করতাম, তো একটা 3D মডেল এসে পুরো জিনিসটাকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে দিত, যা লেখা আছে ওখানে সবকিছু। ইউ ক্যান সি দিস এনসিআরটি টেক্সট মোশন ইন প্লেন। তো এই জিনিসটা যদি আমি আপলোড করি, তো পুরো যা যা লেখা আছে 3D মডেলটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে সবকিছু আমাদের বলে দেয়। তো এই যে পিপিটি বানিয়েছিলাম, সেখানে এইভাবে জিনিসপত্রকে লিখেছিলাম যে ভাব একটা 5টা পেজের মধ্যেই তোকে সবকিছু লিখতে হবে, তো অত কিছু 5টা পেজের মধ্যে লেখার জন্য যে স্মল প্রিভিউ আমি বলতে কি চাইছি। দেন ক্রস প্ল্যাটফর্ম, মানে ওয়েবেও চলবে, ডেস্কটপেও চলবে, মোবাইলেও চলবে, অ্যান্ড গিভিং প্রিভিউ অফ এভরিথিং। ওই যে সমুদ্র যে বলছিল যে কি দেখাতে চাইছ তুই, যে এই জিনিসগুলোকে সবাই এই পুরো লেখাটা পড়বে না, তো যে জিনিসগুলোকে আমি হাইলাইট করতে চাই, যে ফাস্ট অ্যান্ড লাইট ওয়েট, ওয়েব সাপোর্ট, অফলাইন সাপোর্ট, অন ডিভাইস প্রসেসিং। আচ্ছা, আমাদেরটা একটা ইউনিকনেস ছিল যে এখানে কোনো সার্ভার দরকার নেই এর জন্য, যা প্রসেসিং হচ্ছে সব অন ডিভাইস, মানে নিজের মোবাইল থেকেই হচ্ছে, তো পুরো জিনিসটা অফলাইনেও চলবে। আচ্ছা, রিয়েল টাইম এআই অ্যাভাটার, মানে যা তুই করছিস তোর এআই অ্যাভাটার সবকিছু তোর কপি করতে পারে। তো তাতে মানে প্রফিটটা কি হচ্ছে না, কিছু লিখলে সেটা এআই অ্যাভাটারটা করে দেখাতে পারবে, মানে সাইনে। ওকে, দেন হাইব্রিড ট্রান্সলেশন মডেল, অ্যাকচুয়াল একটা এআই মডেল চলছে যে সবকিছু এদিক থেকে ওদিক ট্রান্সলেট করছে। ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকিউরেট অটো সিলেক্ট মডেল, মানে দু ধরনের মডেল হয়, একটা হচ্ছে পোজ, মানে আমি যদি ক্যামেরাটা অন করে দিই বোঝাই, বুঝতে পারবি যে সাপোজ এইগুলো একটা হাতে, দিস আর দ্য জয়েন্টস না, ডিফারেন্ট। তো এই জয়েন্টস গুলোকে যদি আমি ম্যাপ করি, দিয়ে দেখি যে কি সাইন করার চেষ্টা করছে, তো সেটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ে উইচ ইজ ভেরি গুড, উইচ ওয়াজ ভেরি অ্যাকিউরেট। কিন্তু এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে এটা খুব স্লো। এখানে মেশিন লার্নিং লাগে না? হ্যাঁ, তো মেশিন লার্নিং এ তুই ট্রেন করবি, কিন্তু কিভাবে দেখবি? দুটো ওয়ে আছে, আইদার তুই হাতের ছবিটা দেখে প্রেডিক্ট করার চেষ্টা কর যে কি সাইন দেখানোর চেষ্টা করছি, বা হাতটাকে ম্যাপ কর, মানে একটা ডটেড লাইনসে, যে তুই লাইনটা দেখে প্রেডিক্ট করার চেষ্টা কর যে কি পোজ দেখানোর চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো হাত এবার মুভমেন্ট করলে ওই ডটস গুলো মুভ করবে, হ্যাঁ, তো একদম একদম মেকানিক্স এর মতো। হ্যাঁ। তো এখানে সুবিধাটা কি হবে জানিস, মানে এআই তো ভাব সাদা কালো এত কিছু বোঝে না, তো ডিফারেন্ট স্কিন টোনস, ডিফারেন্ট লাইটিং কন্ডিশন, এইগুলোকে কেটার করতে পারবি, কেন এআইটা কিন্তু তোর হাত দেখছে না, ওই পয়েন্টস গুলোকে দেখছে, বুঝতে পারলি? তো ওটা একটা ওয়ে। আর যদি ভাব লাইটিং কন্ডিশন গুড হয়, ভালো লাইটিং কন্ডিশন, ভালো এআই বুঝতে পারছে, তো তখন ছবিটা দেখে প্রেডিক্ট করাটা বেটার হবে, কেননা তখন তো ফাস্ট হয়ে যাবে জিনিসটা, যে ছবি দেখে ইজিলি প্রেডিকশন হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের মডেলটা এরকমই বানিয়েছিল যে লাইটিং কন্ডিশন থেকে অটোমেটিক্যালি সুইচ করতো বিটুইন মডেলস, যে আমি হাতে ছবিটা দেখবো না পয়েন্টস এ ডিটেক্ট করবো। তো দিস থিংস, দেন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ কলিং, ঠিক আছে, এখানে জেমিনাই আছে যে অটো সাজেশনস জেনারেট করতে, যে ভাব দুটো সাইন দেখালো, তারপরে সাইনটা কি হবে সেটা সাজেশনস এ চলে আসতো, তো ওকে সাইনটা দেখাতো হতো না, ও সিলেক্ট করে নিতে পারতো যেটা বলতে চাইছি, কাইন্ড অফ। দেন এই যে বললাম কমিউনিটিটা, যে জব পোর্টাল, কমিউনিটি, লার্নিং, দিস থিংস, রাইট? দেন more things like
এখানে দেখতে পারবি কন্টেন্ট ট্রান্সলেশন। এই যে বললাম যে একটা ইউটিউব ভিডিও যদি ওখানে দিস, ওর যদি সাবটাইটেল থাকে তো পুরো জিনিসটাকে ডান দিকে আমরা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে দেখিয়ে দিতে পারবো। এখানে যদি দেখতে পারিস এই মোবাইল ভিউটায়, যে নিচে ভিডিওটা চলছে তার উপরে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে দেখাচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল হচ্ছেটা কি। So yeah, those are some of the things. এই যে এখানটা ছিল ওয়েটা, যেখানে তুই আইদার আপলোড করতে পারিস বা ইউটিউব ভিডিও বা কোনো পিডিএফ এর লিংক এখানে পোস্ট করতে পারিস, তো ডাইরেক্টলি ওকে এরকম একটা পেজে নিয়ে যেত। যদি ভাবে এনসিআরটি আপলোড করেছিস তুই এনসিআরটি একটা বই, তো অটোমেটিক্যালি ও পড়তে শুরু করতো। আর এর স্ক্রল করলে নিচে পজ, মুভ ফরওয়ার্ড, স্কিপ, ব্যাক, এই সব কন্ট্রোলস গুলো থাকতো। তো বুঝতে আচ্ছা পারলি তো? হ্যাঁ আচ্ছা, আমি বল। জিজ্ঞেস করছি, এই যে পুরো এআইটা তোমরা বানালে, হুম। এই এআইটা কি মানে অন্য কোনো এক্সিস্টিং এআই এর উপরে মানে হ্যাঁ ব্যাকিং তো নিয়ে ইউজ করেছো? আচ্ছা, তোরা যদি চাস যে এই ব্যাপারে আজকে কথা বলি তাহলে কিন্তু আমি কন্টিনিউ করতে পারি, ফাইল হ্যান্ডলিংটা নেক্সট ডেতে শিফট করতে পারি, বা আজকে যদি লাস্টে টাইম পাই তখন বলতে পারি। কিন্তু এভরিওয়ান, ডু ইউ ওয়ান্ট ইট? দেন আই ক্যান কন্টিনিউ লাইক টক অ্যাবাউট দিস থিংস। ওকে, আই এম গেটিং মোর হ্যান্ড। আই এম কন্টিনিউইং দিস। রিগম, প্রণব। Yeah, okay. ওকে, তো ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ কি হয় যে এক্সিস্টিং সলিউশনস কি আছে সেটা দেখা, রাইট? যে আমরা ফার্স্টে দেখলাম গিটহাবে গেলাম। গিটহাব তো প্রথম দিন বলেছিলাম কি যে একটা ওটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইব্রেরি অফ কোডস, ডিফারেন্ট প্রজেক্টস, রিপোজ থাকে যেটা এখানে লোকে ওপেন সোর্সে বানিয়ে থাকে, বা এমনি যদি গুগল সার্চও করিস বিভিন্ন টাইপস এর কিওয়ার্ডস, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কি করে চলছে, আজ পর্যন্ত কি করে চলছে, এক্সিস্টিং সলিউশনস কি আছে, অ্যাকচুয়াল সায়েন্স লোকে বোঝে কি করে, ইউটিউব ভিডিওস দেখলি তো তুই একটা গেট নর্মাল আইডিয়া যে অ্যাকচুয়াল এক্সিস্টিং সলিউশনস গুলো কি। যেমন আমরা এতে দেখেছিলাম যে এক্সিস্টিং সলিউশনস গুলো বেসিক্যালি পাইথন বেসড কিছু সফটওয়্যার, যারা পাইথনে ওপেন সিবি বলে একটি লাইব্রেরি আছে যেটা এই ক্যামেরা থেকে ভিডিও ইনপুট নেয়, তো ওটা থ্রো ম্যাপিং করে, দেন প্রেডিকশন করে, হুইচ ইজ ভেরি গুড, ভেরি এফেক্টিভ। হ্যাঁ, খুব ইজিলি ক্যান বি মেড ইজিলি। বাট এখানে একটা জেনারেল প্রবলেম হচ্ছে এটা মোবাইলে চলে না। পাইথন বেসড মানে কাইন্ড অফ ওপেন সিবি লাইব্রেরিটাই কাইন্ড অফ বানানোই হয়েছে এই কম্পিউটার হার্ডওয়্যারসে চালানোর জন্য, বুঝতে পারলি? তো এখানেও ওয়ে আউট আছে কি না, যদি একটা সার্ভারে কাইন্ড অফ প্রোগ্রামটা চালায় আর একটা অ্যাপ বানিয়ে দিই ফর দ্য ইন্টারফেস, তো সেখানে তো জিনিসটা চলবে, রাইট? বাট ওখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, একটা হচ্ছে হেভি ইন্টারনেট ইউজেজ। কারণ যে ডেফেন্ডাম সে তো ডেলি ইউজ মানে পুরো সারাদিন ধরে ইউজ করবে, রোজ ইউজ করবে, তাই না? ওটা একটা প্রবলেম। আবার নেটওয়ার্ক স্লো হয়ে গেলে তখন প্রেডিকশনের প্রবলেম। আর আরেকটা হচ্ছে যদি ভাব বহুত লোক ইউজ করে তো সার্ভারে কত বড় মানে সার্ভার বানাতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? যে কত কস্ট। তো এর জন্য রিয়েল লাইফে কোনোদিন এর সলিউশনটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। সলিউশন তো এক্সিস্ট করতো, লোকে বানিয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে সলিউশনটা আসেনি। সো হোয়াট উই ডিড ওয়াজ যে আমরা ট্রাই করলাম যে আমরা জিনিসটাকে অফলাইনে চালাবো। ওকে, তো হোয়াট আর দ্য ওয়েজ যে আমরা অফলাইনে চালাতে পারি? তো ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ পাইথনটাকে আমরা মোবাইলে চালাই। কিন্তু পাইথনকে মোবাইলে চালাতে গেলে তার সাম মানে প্রবলেমস হচ্ছে যে ফার্স্ট একটা সেট আপ, এই যেমন তোরা কম্পিউটারে যদি পাইথন চালাতে চাইছিস তাই একটা লাইক পেনফুল সেট আপ প্রসেসের থ্রু দিয়ে যেতে হচ্ছে, সেটা মোবাইলের জন্য তো আরো কাইন্ড অফ মোর কমপ্লিকেটেড। তো একটা নর্মাল ইউজার তো টেকনিক্যাল না, তো সে অত কিছু পারবে না। দেন উই থট কি সবার ফোনে ব্রাউজার তো থাকে, মানে নর্মাল ক্রোম বা মজিলা ফায়ারফক্স বা অপেরা যা হোক কিছু একটা, তো ব্রাউজার তো থাকেই। তো হোয়াট উই ডিড ওয়াজ যে আমরা ব্রাউজারে গিয়ে অল দা প্রসেসিংটা চালাবো। ব্রাউজারে জাভাস্ক্রিপ্ট ওয়ার্কস, রাইট? জাভাস্ক্রিপ্ট ব্রাউজারে চলে। এবার আমরা ভাবলাম যে পাইথনে যা যা বানাচ্ছি সেই জিনিসটা যদি জাভাস্ক্রিপ্টে কাইন্ড অফ চালাতে পারি তো দ্যাট ক্যান বি আ সলিউশন। ক্রোমে মানে জাভাস্ক্রিপ্টে যদি কিছু চলছে তো ক্রোমে একবার যদি জিনিসটা লোড হয়ে যায়, একবার যদি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড হয়ে যায় তো সেটা তো অফলাইনেও চলবে। তো মানে এক তীর সে দো নিশানা কাইন্ড অফ হয়ে গেল, কিন্তু অফলাইন ক্যাপেবলও হয়ে গেল, মোবাইলেও চলা হয়ে যাবে। তো দেন আমরা দেখলাম যে জাভাস্ক্রিপ্টে কি এআই চালানো যায়, কি সলিউশন আছে।
তো দেন রিসার্চ করতে করতে ফাউন্ড আউট দ্যাট দেয়ার ইজ এ লাইব্রেরি কল্ড টেনসরফ্লো জেএস। যে টেনসরফ্লো হলো একটা গুগলের লাইব্রেরি, যেটা পাইথনে মেনলি বানানো ফার্স্টে, যে তোর এআই মডেলস কে চালাবে বা ট্রেন করবে। তো টেনসরফ্লো বেসড যদি কোনো মডেলস বানায়, তো সেটা জাভাস্ক্রিপ্টের থ্রু ওরা মোবাইলসেও চালাতে পারবো। কেন না, প্রতিটা ফোনের প্রসেসরে দেখবি একটি থাকে যে মালি জিপিইউ বা জিপিইউ থাকে। ওকে, তো এই জিপিইউটাকে ইউজ করে আমরা এআই মডেলস গুলোকে চালাতে পারবো ফোনে। স্মল ছোট এআই মডেল, বেশি বড় হয়ে গেলে কিন্তু অনেক টাইম নেয়। তো দেন উই ওয়ার্কড অন ডিফারেন্ট সলিউশনস। দেন উই টুক অ্যাপ্রোচ যে আমরা ট্রেনিংটা করবো পাইথনে, চালাবো থ্রু জাভাস্ক্রিপ্ট, রাইট? তো সেটাই নিয়ে এগোতে স্টার্ট করলাম। দেন উই দেন আমরা একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম যে ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে ডেটা নেই, ডেটা সেটস। এআই তো ট্রেন করতে গেলে বহুত ডেটা চাই, যে অ্যাকচুয়ালি তোকে জানতে হবে জিনিসগুলো, এটা কিন্তু সাইন। তো ভাব, দিস ইজ কল্ড হ্যালো ইন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, দিস ইজ হ্যালো। এবার এইটা যে হ্যালো, এটা ডিফারেন্ট স্কিন টোনে, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলসে, ডিফারেন্ট লাইটিং কন্ডিশনসে ছবি চাই, তবে একটা ভালো এআই মডেল কাইন্ড অফ তৈরি হবে, তাই না? ডিফারেন্ট যতগুলো সিনারিওস তুই এআই কে দিবি আগে থেকে, তত বেটার ও প্রেডিক্ট করতে পারবি। তো আমরা এটা এনকাউন্টার করলাম। তো যেটুকু ডেটা ছিল, দেন আমরা পুরো 2 মাস ওতেই ইনভেস্ট করে দিলাম যে আমরা ডেটা বানাই। ডেটাটা সেটটা একবার ভালো হয়ে গেলে আমাদের অ্যাকিউরেসি নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না, ওটা অটোমেটিক্যালি বেটার হয়ে যাবে। তো আমরা যতজন ওখানে ছিল, হুম, তো সব থেকে বড় ডেটা সেট অফ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরটা ছিল। কেন না, উই ইনভেস্টেড দোজ টাইমস ওই ডেটা সেটটা বানানোর জন্য। দেন উই মেড দ্য এআই মডেল। মানে ওভার আই থিঙ্ক মোর দেন 150 মডেলস ওয়ার ট্রেন্ড, যে বিভিন্ন সেটিংস চেঞ্জ করে, বিভিন্ন জিনিস ট্রাই করে, তারপরে গিয়ে উই রিয়েলাইজ যে বেস্ট কাইন্ড অফ সুটেড সেটিংস, অ্যাপ্রোচ, সবকিছু অনেক ট্রায়াল এন্ড এরার করে 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 দেন উই কেম টু দ্য মডেল। দেন সো এই প্রবলেম স্টেটমেন্টটা এসেছে 1 বছর হলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করছি প্রায় 1.5 বছরের ওপর, 2 বছর অলমোস্ট। তো তো এইভাবেই স্টার্ট করলাম। দেন এই যখন দেখলাম এখানে যে নন ম্যানুয়াল ফিচার্স এর উপর এরা বেশি ফোকাস, দেন উই স্টার্টেড যেভাবে হাতকে আমরা পয়েন্ট আউট করেছিলাম, তেমন মুখের প্রতিটা স্ট্রাকচারকে আমরা কাইন্ড অফ পয়েন্ট আউট করা স্টার্ট করলাম, যে এরকম এরকম এরকম। তো দেন মুখটাকে আমরা মুখের ওপর আবার সেম ডেটা সেট তৈরি করা স্টার্ট করলাম, এআই মডেল ট্রেন করা স্টার্ট করলাম, যে মুখের কোন ফেসিয়াল ফিচার্সে, মানে মুখের কোন ফিচার্সের সাথে হাতের কোন ফিচার্সের মিল হলে তবে একটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বলছি। মানে যেমন তোদের একটা এক্সাম্পল দিই, দিস ইজ হ্যাপি ইন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, দিস মুভমেন্ট, এই যে হাতের এই মুভমেন্টটা মানে হচ্ছে হ্যাপি। দেন এই জিনিসটা মানে হচ্ছে ভেরি হ্যাপি, যে চোখ বড় বড়, মুখ খোলা, দিস ইজ কল্ড ভেরি হ্যাপি। এই দুটোর মধ্যে তুই ডিফারেন্সিয়েট করবি কি করে? হাতের মুভমেন্ট তো সেম, তো তখন তোকে চোখ, মুখ, এক্সপ্রেশনস এইগুলোকে দেখতে হবে। তো ওই থিংস গুলো আমরা কেটার করলাম। দেন আস্তে আস্তে হলো ওখানে, মানে এই থিংস গুলো ভাব, ওখানে গিয়ে ওরা বললো যে ইমোশনস কে এইভাবে রিলেট করতে হয় কাইন্ড অফ। মানে যখন এসআইএইচ গেছে 36 আওয়ার্স এর মধ্যে, সেকেন্ড রাউন্ড অফ ইভ্যালুয়েশন যখন, সেকেন্ড রাউন্ড অফ মেন্টারিং যখন চলছে, তখন ওরা এই জিনিসগুলো বললো। তো ওইখানে বেশি ওই জিনিসটাকে আরো বেশি ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট করা। দেন পুরো ডেটা সেট খোঁজা, যেটুকু পেলাম সেটুকু নিলাম, যেটুকু না আছে সেটুকু বানালাম। দেন একটা বেসিক যে কয়েকটা ফিচার্স চলছে এরকম একটা জিনিস রেডি করে দেন সেটাকে প্রেজেন্ট করলাম। উই ওন কাইন্ড অফ, এটাই পুরো ছিল কাইন্ড অফ প্রসেস এই হ্যাকাথনের জন্য লিস্ট। তো এই অ্যাপটা এখনো ডেভেলপ হচ্ছে? হ্যাঁ, সো কোনো জিনিস সলিউশনস কাইন্ড অফ নেভার এন্ডিং প্রসেস হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এখন আমরা কি একটা বেসিক এমন একটা স্ট্রাকচারে কাইন্ড অফ মিনিস্ট্রি আমাদের কাছে নিয়ে নেবে, যেখান থেকে ওরা কাইন্ড অফ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, কেন কি এটা পুরোটা আমাদের এন্ডে ছিল। তো মিনিস্ট্রি জিনিসটা কাইন্ড অফ নিয়ে নেবে আমাদের কাছ থেকে। তো আমাদের এমন একটা পজিশনে এটাকে পৌঁছে দিতে হবে যেখান থেকে ওরা কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট এর উপর স্টার্ট করতে পারবে, বুঝতে পারলি? আচ্ছা, তাহলে দাদা পেটেন্ট করার কথা বলছিলে, তাহলে ওটা কি হবে? ওটা মিনিস্ট্রি কাইন্ড অফ টেক ওভার করছে। মানে মিনিস্ট্রি আমাদের নামে ফার্স্টে পেটেন্ট করবে, দেন ওই পেটেন্টস গুলোই কিনে নেবে বেসিক্যালি। অ্যাপ তো আর ওভাবে আচ্ছা, কেনে না, অ্যাপ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ। কি কোড, তো লাইন অফ কোডস, তো ওটার কি কিনবে? তো বেসিক্যালি পেটেন্টটা কেনে।
যে কোনো প্রোডাক্ট, এটা তো একটা ভাব কাইন্ড অফ মিনিস্ট্রি বলে তো কিনে নিচ্ছে, বাট তোরা যদি কোনো এমন সলিউশন বানাস যেটা কোনো কোম্পানির কাজে লাগবে, তো ওখানে পেটেন্ট লাইসেন্সিং হয়, যে পেটেন্টটা কাইন্ড অফ লাইসেন্স করে নিলি, দেন প্রত্যেকটা বার কোম্পানিটা যতবার ইউজ করবে ততবার তোকে টাকা দেবে বা রেকারিংলি টাকা দেবে তোর এই সলিউশনসটার জন্য। হ্যাঁ আচ্ছা, দাদা আমাদের বুঝতে পেরেছি। আমাদের ইয়েটা দেখায় তোদের, পিপিটিটা, এটা যেটা ওখানে প্রেজেন্ট করেছিলাম। সো ফার্স্ট পেজ ওয়াজ কাইন্ড অফ ব্যানার, just Sanket, the voice of the unheard. Then the second page was the features of cross-platform, fast and lightweight, web app support, offline support, on-device processing. ঠিক আছে, তো ভাব আমরা ওখানে বসেই গুগল প্লে স্টোরেও অ্যাপটাকে পাবলিশ করে রেটিংস, মানে ওইটুকুর মধ্যে যেটুকু লোকে ডাউনলোড করেছে তার উপর রেটিংস এসেছে, সেইগুলো পর্যন্ত আমরা ওখানে বসে বসে মানে কাইন্ড অফ প্রেজেন্ট করেছিলাম। তো এইগুলো কিছু কিছু এক্সট্রা ফিচার যেটা তোরা করতে পারিস। তো এই জিনিসটার কথা বলছিলাম, যে তুই দেখতে পারিস পুরো মুখটার উপর একটা ডটস এর মাস্কিং কাইন্ড অফ হয়েছে, বুঝতে পারছিস তোরা? যে ফ্রম আইব্রোজ হ্যাঁ টু দাদা। দ্য আই টু দ্য লিপ, যদি হাতেও দেখিস যে প্রতিটা ডটস গুলোকে কাইন্ড অফ পয়েন্ট আউট করে করে, তো এইটা, তো এইটা দেখে এআই অ্যাভাটারটা কাইন্ড অফ সিমুলেট করছে আমি যা যা করছি। কন্টেন্ট ট্রান্সলেশন অফকোর্স, যে কোনো ওই সেম, এটা যেমন আমার উপর করছিল ভিডিও ক্যামেরা দেখে, এটা একটা ভিডিও যদি লিঙ্ক দিয়ে দিই তো ওই ভিডিওটা দেখে তখন করছে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। বলছিলাম যে এই যে বললে ভিডিও থেকে ওই যে ওই আভাতারটা যেটা করলো মানে মিমিক্রি টাইপের করছে, মানে হুম যেটা বলছে সেটাই ওই, তাহলে ওই হুম হুম। ডটের যেরকম তোমার ইমেজ দেখে করছিল সেই একই রকম ভাবে করছে? না, এটা যখন ভাব আমরা এআই অ্যাভাটার কি মানে এই অ্যাভাটারটা যে বিভিন্ন সাইন্স দেখাচ্ছে, তো ওটা তো আমাকেই ট্রেন করতে হবে, বা কাউকে তো মিনিস্ট্রি থেকেও কাউকে ট্রেন করতে হবে, হুম তো ওইটা করার জন্য। বা যখন প্রেডিকশনও চলছে তখন ওই ডটস গুলোরই একটা ক্যালকুলেশন, একটা ডটস গুলো একটা 3D ম্যাপে কাইন্ড অফ পুট অন করে, যে 3D হুম ম্যাপের ক্যালকুলেশনে দেখে যে অ্যাকচুয়াল ট্রেনিং যে ডেটা সেটটা দিয়েছিল সেখানে যে ম্যাপিংস গুলো ছিল, তো কার সব থেকে বেশি ক্লোজেস্ট, যার সব থেকে বেশি ক্লোজেস্ট সেই সাইনটা কিসের সাইন ছিল, তো সেইটার আউটপুটটা আসে। না আমি আসলে বলতে চাইছি যে এখন ওই হয় না যে ইউটিউবে যেটা হয়, এখন সে এআই এসে গেছে যে ইউটিউবের যে কন্টেন্ট যেটা আছে ওটারই হচ্ছে একটা রাইট আপ হচ্ছে দিয়ে দেয়। হ্যাঁ 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 এবার তাহলে দেখাচ্ছিল না যে ও রাইট আপটাকেও তো ট্রান্সলেট করতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে তো এখানে ওখান আমরা কি থেকে করি, ডাইরেক্ট করে নিতে পারে। এখান থেকে আমরা জেনারেলি করি যে সাবটাইটেলটাকে ধরি, মানে ইউটিউব জেনারেলি একটা তোর অটো জেনারেটেড সাবটাইটেল, যদি ইংলিশে হয় তো খুব হ্যাঁ ভালো, বা অন্য ভাষাতে হলেও সেই ভাষার সাবটাইটেলটা অ্যাটলিস্ট দিয়ে দেয় ইউটিউব। তো সেইটাকে নিই, দেন ট্রান্সলেট করে নিই টু ইংলিশ, দেন আমরা ওটার অনুযায়ী ওই যেমন সাবটাইটেলটা কি দেখবি, যে কথাটা যখন বলে তখন সেই সাবটাইটেলটাই দেখায়, তো সেই হুম জায়গায় আমরা এই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি। আচ্ছা এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রেডিকশনটা যে চলছে, যে এই সাইনটার মানে হচ্ছে আই নিড হেল্প, তো দেখবি এখানে আউটপুটটা দিয়েছে যে আই নিড হেল্প, রাইট? এটা কাইন্ড অফ একটা ভিডিও অফ দিস প্রেডিকশন হ্যাপেনিং। এই যে এখানে দেখ পয়েন্টস গুলো, দেখ এ যেমন যেমন হাত করছে তেমন পয়েন্টস গুলো এখানে সিমুলেট হচ্ছে। তো যেমন যখনই দেখবি করলো ওয়াটার, তখন এখানে লেখাটা এলো ওয়াটার, এই যে দেন হেল্প দেখালো তো হেল্প, তো এখানে দেখ অটো সাজেশন এলো যে আই নিড সাম ওয়াটার, যে ওয়াটার আর হেল্প কি বোঝাতে চাইবে, দ্যাট আই নিড সাম ওয়াটার। তো এগুলো কাইন্ড অফ জেমিনাই থ্রু অটো কমপ্লিট আসছিল। এটা তো ডিফারেন্ট লাইক লার্নিং, ওখানে কাইন্ড অফ কুইজেসও ছিল, যে কেউ যদি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই তো হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড দিস থিংস। হুম, দেন এটা আমাদের স্মার্ট ওয়াচে যেটা চলছিল, ঠিক আছে, যে কার হং সাউন্ড লেখাটাও আসছে, দেন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা ওখানে পারফর্ম হচ্ছে,
দেন ভাব সাইক্লোন বা ওয়েদার থেকে ডিটেক্ট হয়েছে যে সাইক্লোন আসছে বা কোনো ফ্লাড আসছে, তো ওই অ্যালার্টস গুলো এখানে কাইন্ড অফ দেওয়া। এগুলো দেখে বেসিক্যালি আমি এটাই বলতে চাইছি যে হাউ গুড ইউ ক্যান, মানে কতটা বেশি তুই ভাবতে পারিস তত বেটার। এমন হ্যাঁ ভাবে ভাবনাটা রাখবি যে যাতে অ্যালাইন টু দ্য প্রবলেম, এমন না যে এক্সট্রাই কিছু ভাবছিস যে যেটা কেউ ইউজই করবি না রিয়েল লাইফে কোনোদিন। দিস আর অল দ্য, হ্যাঁ সব সময় যা ইউজ করবি বি অনেস্ট, পুরো জিনিসটা তুই কপি, আমাদের এখানে যা যা ইউজ হয়েছে সব আমরা কিছু নতুন ইনোভেশন করিনি এখানে, যা যা জিনিস ইউজ করেছে সবকিছু কেউ না কেউ আগে থেকে বানিয়েছে, আমরা শুধু এক জায়গায় এনে জুড়েছি। তো বি গ্রেটফুল টু লাইক গিভ ক্রেডিট যেখানে যার জিনিসটা ইউজ করেছিস, এন্ড সবকিছু একটা লিঙ্ক রাখবি যে এই জিনিসটা এখান থেকে, এই রিসার্চটা এই জায়গা থেকে করেছি, এইটা রেফারেন্স নিয়েছি, এইখানের এই সলিউশনটা হয়েছিল ওই জিনিসটাকে আমরা কাইন্ড অফ সিমুলেট করার চেষ্টা করেছি, দিস থিংস। ওকে, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। ভালো, বেশ Yeah. থিঙ্কিংটা আরো ভালো। তো এসআইস তো ভাব একটা হয়ে গেল, এখানে আরো হয় যেমন স্টেটাস কোড হয়ে গেল, ওটা ট্রিপল আইটি কল্যাণীর একটা হ্যাকাথন হয়, তারপর রিবেস, তারপর না স্টেটাস কোড বোধ হয় অন্য No, status code is from conducted by Triple IT Kalyani, but last two sessions were hosted by ISI Kolkata. তো স্টেটাস কোড হয়ে গেল, রিবেস হয়ে গেল, হ্যাক কি আরেকটা কি হয়, SBH, Hack for Bengal. Hack for Bengal, yes. These are some of the popular hackathons যেগুলো হয় কলকাতাতে, বিশেষ করে ডাইভারশন, ঠিক আছে। তো এবছর আমাদের কলেজে কিছু করার চেষ্টা করছে, যদি হয়তো আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো। তো প্লিজ ট্রাই টু পার্টিসিপেট ইন দিস কাইন্ড অফ। আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে এই যে এত কিছু আমি প্রোগ্রামিং করে দিয়েছি, খুব ভালো, এটা ভাব এতদিন টাইম পেয়েছি বলে করেছি। বাট অন্য যেসব হ্যাকাথনসে গেছি, ওখানে তো যদি ওখানে গিয়ে কেউ প্রবলেম দেয়, তো ওখানে তো সবাইকার কাছে প্রবলেমটা কাইন্ড অফ নিউ, তো সবাই কাইন্ড অফ জিরোতে আছিস, আর 36 আওয়ার্স এর মধ্যে তোকে একটা প্রোডাক্ট বের করতে হবে। তো সেখানে সব থেকে ভালো অ্যাপ্রোচ হচ্ছে মিনিমাম, মানে যেটুকু ভাব কাজ, ভাব তোরা একটা সাপোজ একটা জিনিস বানাচ্ছিস, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে একটা ফেক নিউজ ডিটেকশন অ্যাপ বানাবি, ঠিক আছে। এবার ওখানে বসে বসে পুরো অ্যাপটা তো 36 আওয়ার্সে বানানো অসম্ভব, তার মধ্যে তোকে ভাবতেও হবে, জিনিসপত্র রিসার্চও করতে হবে, ঠিক আছে, জিনিস মানে ডিসাইডও করতে হবে এটা কি ওটা কি, ডিজাইনিংও করতে হবে, দেন ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড তো ছেড়েই দে, 36 আওয়ার্সে ওটা করা বা 48 আওয়ার্সে ওটা করা লাইক ইম্পসিবল। তো জেনারেলি যেটা রেকমেন্ডেড ইস যে মেন যে কাজটা হচ্ছে মানে ফেক নিউজ যে ডিটেকশনটা করছে, যে ঠিক করছে না ভুল করছে, সেইটা ভালো করে বানা একজন, আর বাকি পুরোটা ফিগমা বা এক্সডি বা ছবি বা ক্যানভাই পুরো ইউআইটা বানা কেউ, যে অ্যাকচুয়াল হবেটা কি, মানে অ্যাকচুয়াল অ্যাপটা যখন তৈরি হবে তো ডিজাইনটা কিরকম হবে, হেভি দেখতে হবে, হেভি স্মুথ কাইন্ড অফ থ্রি ডি ডিজাইন বা যেমন খুশি কাইন্ড অফ, মানে গুড প্রেজেন্টেশন, বুঝতে পেরেছিস। অ্যান্ড যে কাজটা করছে প্রুফ অফ কনসেপ্ট, সেটা ঠিক আছে, একদম ভালোভাবে কাজ করছে। অ্যাটলিস্ট যদি দুটো নিউজও ঠিক করে করতে পারে, যেন ঠিক করে করে, দুটো নিউজও যদি মানে ফেক বলতে পারছে সেটা যেন ঠিক করে করে, ঠিক আছে। তো দিস দুটো জিনিস তুই দুদিকে খাড়া করলি, দেন জাজকে দেখালে যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল সলিউশন, যেটা এইভাবে কাজ করছে, এইভাবে ডিটেকশন চলছে, এইভাবে হচ্ছে, এন্ড দিস ইজ দ্য ইউআই, এন্ড আমি বানাতে চলেছি এই জিনিসটা, দেন সেল দ্য থট যে তুই মানে অ্যাকচুয়াল করতেটা কি চাইছিস, আমি বানাতে এটা চাইছি, আমি যদি এই রিসোর্সটা পেয়ে যাই তাহলে এটা বানিয়ে দেবো। আর এটাও এমন কি হাওয়াই বললে হবে না যে এটা পেয়ে গেলে এটা বানিয়ে দেবো, কারণ যা যা ওখানে জানে যে কি অ্যাকচুয়ালি কোনটা দিয়ে কি হয়, অ্যাকচুয়াল জিনিস যেটা রিসার্চ করে তুই বার কর, দেন সেই জিনিসটা সেল কর, ইয়া ইউ আর গুড টু গো। মানে খুব খারাপ দেখতে ঠিকঠাক কাজ করছে না ওরকম একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট বানানোর থেকে একটা ভালো দেখতে and এদিকে কাজও করছে, এই দুটোকে কাইন্ড অফ সেপারেটলি দেখিয়ে পুরো জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করে ওদের বোঝানোটা ইজ অনেক মোর এফেক্টিভ, বুঝলি? হ্যাঁ দাদা। ইয়েস। Jeet, I would like to borrow some minutes from you. Yeah, sure. Actually, HOD sir has been here for long, I think. You were busy there. So, good evening, sir.
Good evening. Yeah. So it was really a nice session. So I didn't have any idea about hackathon and all, and it's really grateful to Keith and your team for enlightening me. So what is our one of the plans is to participate in one of the hackathons in coming session. So I guess presidency will certainly have a strong team of these people with the help of all you experts. Yeah, yes, So কি yes, বাকিরা যারা আছো তারা টিম তৈরি করতে যাও তো একটা হ্যাকাথনের? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার একদম। গুড, Yes, sir. ঠিক আছে। তাহলে আমরা একদিন অফলাইনে একটা মিট করে sure, sir. এগুলো নিয়ে একটু একাধিক টিমও Discussion. তৈরি হতে পারে। তাহলে এটা নিয়ে A একদিন small ideathon can also be conducted. যে hackathon না হলেও যে idea লোকে যদি kind of present করে, so that is the main thing kind of. So that can also be done in a small scale as well. ঠিক আছে, সেটা আমরা আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা ছোট করে তৈরি করা যাক, করে তারপর আমরা বিভিন্ন জায়গায় পার্টিসিপেট করতে যাওয়া যাবে আর কি। সো ইটস আ ভেরি গুড স্টার্ট। অ্যান্ড তো অনেকেই দেখছি উৎসাহী পার্টিসিপেন্ট আছে। খুব বেশি উৎসাহী পার্টিসিপেন্ট হলে অসুবিধা হয়, এটা কাইন্ড অফ ম্যানেজেবল সাইজ আর কি। যারা আছো বা আরো হয়তো কিছু জয়েন করবে, ফলে এই অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হলে আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। আর একদিন জিৎ যদি একটু টাইম পাও তাহলে আমরা ডিপার্টমেন্টে একটা এরকম Yes, sir, sure, টক sir. অর্গানাইজ করব, যেখানে ধরো প্রথমে অ্যাওয়ারনেস এবং যারা পছন্দ করবে এটা ভালোভাবে এবং যাদের ইচ্ছে আছে তাদের নিয়েও আস্তে আস্তে আমরা একটা কোর টিম বানিয়ে ফেলবো আর কি। Sure, sir, sure, sir. তো সেটাই ইচ্ছে, দেখা Sure, যাক। sir. আর বাকি যারা আছো তারা সব ইচ্ছুক তো, না খালি শুনতেই ইচ্ছুক? না না স্যার একদম আছে। না না স্যার, ইচ্ছুক আমরা। গুড, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পার্টিসিপেট করবো আর কি। আর ঠিক আছে, কন্টিনিউ করো। Yes, sir. হ্যাঁ, অ্যান্ড স্যার একটা জিনিস, লাইক আই থিঙ্ক মার্চ মাসে আপনার এসবিএইচ স্মার্ট বেঙ্গল হ্যাকাথন একটা রয়েছে। সো যদি একটু পুশ করা হয় তাহলে হতে পারে যে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম এসবিএইচ দিস ইয়ার অনলি। না, এটা মার্চের মধ্যে কি আমরা গুছিয়ে উঠতে পারবো? রিগম Can be a good start. মানে at least Yeah. যদি participation হয় তো they will get a good idea. ওকে, তাহলে টিউসডেতে আমরা মিট করতে পারি। যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা একবার ডিপার্টমেন্টে একবার এসো, অন্য ডিপার্টমেন্টেরও যারা আছো যারা ইন্টারেস্টেড একটা টাইম করে। মানডেতে অনেকগুলো মিটিং আছে আমার পরপর, মানডে হবে না, টিউসডেতে তাহলে একবার মিট করা যেতে পারে। তো আর ওই মার্চে ওদের কি প্রবলেম স্টেটমেন্ট অলরেডি তো দিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই, নাকি না দেয়নি? ওখানে প্রবলেম স্টেটমেন্টস থেকে থিমস দেয় স্যার, and there is one theme called open innovation. তো কারো যদি আউট অফ দ্য থিমও কোনো আইডিয়াস থাকে তো they can participate there as well. ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা মঙ্গলবার আমিও থেকেই নিজের হ্যাকাথন জার্নি এসবিএস থেকেই স্টার্ট করেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, ফার্স্ট টাইম। তো দ্যাটস গুড, ভেরি নাইস জার্নি। তো ঠিক আছে, তাহলে আমাদেরও তোমার মতোই তোমার লাইনই ফলো করা হোক আর কি। ঠিক আছে, তাহলে সবাই মঙ্গলবার দিন একবার চলে এসো আর কি, যারা যারা ইন্টারেস্টেড। ডিপার্টমেন্টে একটা টাইম ফিক্স করো তোমরা, একটু পরের দিকে হলেই ভালো, ক্লাসের পর হলেই ভালো, যাতে কারো কোনো ক্লাস মানে আমার দুটো কনসার্ন। এক হচ্ছে নর্মাল যা একাডেমিক লোড আছে, অফকোর্স এটা হলে ওটা এফেক্টেড হবে, কিন্তু সেটা যেন মানে খুব বাজেভাবে না এফেক্টেড হয় আর কি, সেইটা। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে ঠিক আছে, পার্টিসিপেট করতে করতে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতে করতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবো। যা গাইড আছে আমাদের, আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে আর কি। কিন্তু ওই সব ছেড়ে ছুড়ে ওটা করলেও মুশকিল আছে, বুঝেছো তো, কারণ প্রেসিডেন্সি ওটার তোমাকে জন্য আমরা জেনারেলি যেটা করতাম হচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে আইডিয়াটার উপরে ফোকাস করতাম, মানে কিছুটা টাইম জাস্ট ভেবে আইডিয়াটা করতাম, দেন বানানোটা একদম লাস্ট। হ্যাঁ, কারণ বানিয়ে যা হোক করে দেয়াই যাবে, মেন ব্যাপার হচ্ছে ভাবনাটা, যে কিভাবে সলিউশনটা, কি কি ভুল হচ্ছে এই সলিউশনটাই, সেইগুলোকে ভাবা। গুড, সেটার জন্য ধরো আমাদের ডিপার্টমেন্ট আছেই খোলা, ইয়েস ইয়েস, এবং অনেক রাত্রি অবধি আমরা থাকি, ফলে সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। খালি ইচ্ছে চাই আর তাহলেই হবে আর কি।
তো গুড, ঠিক আছে, তুমি কন্টিনিউ করো। Sure, sir. So, you guys, any question hackathon related? এত কিছু যে শুনলি। আচ্ছা বলছি আইডিয়াথনটা আইডিয়াথন বেসিক্যালি হ্যাকাথনেরই একটা ছোট স্কেল কাইন্ড অফ, যেখানে প্রোডাক্টটা দেখাতে হয় না, আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করতে হয় যে আমি বানাতেটা কি চাই। তো হ্যাকাথনে অ্যাকচুয়াল পুরো প্রোডাক্টটা বিল্ড করতে হয়। আইডিয়াথনে মানে যেমন হ্যাকাথন হয় 36 বা 48 আওয়ার্স, আইডিয়াথন জেনারেলি আর একটু ছোট হয় 6 আওয়ার, 10 আওয়ার, 12 আওয়ার্সে। তো ওখানে কি হয়, মেন আইডিয়াটার উপর ফোকাস করে। তো যখন জাজেসরা দেখে, তো ওই আইডিয়াটার উপর ক্রিটিসাইজ করে যে এই জিনিসটা যে প্রবলেম আসবে, এটাকে কি করে তুমি ফিক্স করবে। ওখানে ব্যাপার হচ্ছে সব আইডিয়াতেই কোনো না কোনো ফ্ল, নেগেটিভ সাইডস আছে। তো ইটস অন হাউ গুড ইউ ক্যান ম্যানেজ দোজ নেগেটিভ সাইডস অর ফ্লজ অর দিস থিংস। Got it. And ideathon generally different themes again হয়, যে কোনো প্রবলেমকে সলভ করা বা কোনো বিজনেস আইডিয়াস আনা, অনেক রকমের আইডিয়াথনস হয়। তো যদি টেকনিক্যালি দেখতে হয় তো হ্যাঁ, কিছু কিছু বিজনেস আইডিয়াথনস হয়। ইভেন অনেক অ্যাকচুয়াল স্টার্টআপস স্টার্টেড থ্রু দিস আইডিয়াথনস এন্ড হ্যাকাথনস। যেমন কিছু বিটকয়েন বেসড প্রজেক্ট, যেমন একটা হচ্ছে টন বলে একটি কয়েন, TON, which is very popular nowadays, started from this hackathons only. প্রজেক্টস থেকে স্টার্ট হয়েছিল। টনের আন্ডারে অনেক প্রজেক্টস ওরা হ্যাকাথনস থেকে নেয়, দেন দে ফান্ড অল থিংস এন্ড পুরো বড় হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো ইয়া, হ্যাকাথনস ক্যান লিড ইন মেনি ওয়েজ। তো আইডিয়াথন বেসিক্যালি স্মল স্কেল মডেল অফ আ হ্যাকাথন। Any more questions? বা কেউ যদি হ্যাকাথনে পার্টিসিপেট করে থাকিস, তাদের এক্সপিরিয়েন্সও শেয়ার করতে পারিস। দাদা আমি বলছিলাম, হ্যাঁ, না সবাইকে বলে দাও। আমি বলছিলাম যে আইডিয়াথনটা মেইনলি মানে কিরম হয়, মানে ওটা কি ওইখানেই ইনস্পট আইডিয়া দিয়ে দেয়, ওই আইডিয়ার উপরেই কাজ করতে হবে নাকি শুধু আইডিয়াটা? ডিপেন্ডস। যেমন অনলাইনে কিছু হয়, সেখানে 2-3 দিন আগে কাইন্ড অফ প্রবলেম স্টেটমেন্ট দিয়ে দেয়। তো ওখানে তারপর গিয়ে 2-3 দিন পর গিয়ে ওরা একটা মিটিং বা কনফারেন্স কাইন্ড অফ করে, দিয়ে ওখানে সবাইকে এক একটা টাইম স্লটস দেয়। তো সেই টাইম স্লটসে জাজকে বোঝাতে হয়, কনভিন্স করতে হয় যে তাদের আইডিয়াটাই কাইন্ড অফ বেস্ট। যে যত ভালো কনভিন্স করতে পারবে তাদেরটা লাইক যেতে। মানে এখানে অনলি শুধু আইডিয়া, ওখানে প্রোটোটাইপ বা হ্যাঁ, তোমার মেনলি রিয়েল টাইম আইডিয়া। কোনো কিছু করতে হয় না। আচ্ছা, কারণ আইডিয়াথনটা জেনারেলি একটা বড় কম্পিটিশনের আগে হয়, যে আইডিয়াথনে যারা যারা সিলেক্ট হয় তারা গিয়ে অ্যাকচুয়াল ফান্ডস পায় বা লাইক অনেক সাপোর্ট পায়, দিয়ে গিয়ে অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্টটা বানাতে হয়। আইডিয়াটা সব্যসাচী বা সিমসন। ফার্স্ট তো গেট সাম লাইক মাইন্ডেড পিপল, যে মানে নট লাইক মাইন্ডেড মানে তোর মতনই ভাবে সেটা নয়, বাট যারা ইন্টারেস্টেড কাইন্ড অফ, যে হ্যাঁ কাজ করতে ইন্টারেস্টেড বা এনথুসিয়াস্টিক। অ্যান্ড ট্রাই টু ডিভাইড দ্য ওয়ার্ক, যে কারো যদি ডিজাইন ভালো লাগে তাকে ডিজাইনের দিকে, বা দুজনকার ডিজাইন ভালো লাগে তো দুজনকেই ডিজাইনের দিকে দে। অ্যান্ড বাকি যারা আছে তারা মোর মানে অন্য দিকটা দেখ, অ্যান্ড একে অপরকে মানে হেল্প কর বা সুইচ কর কাইন্ড অফ, যে ডিজাইনের তো ও ভাব ডিজাইনিং একদম বেস্ট ডিজাইন করবে, কিন্তু সব ডিজাইনই যে বানানোর জন্য ভায়াবেল সেটা হবে না। ঠিক, এত বেশি অ্যানিমেশন দিয়ে দিয়েছি, দেখতে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি বানানোর জন্য ওটা কি অ্যাকচুয়ালি ভালো, সেটাও দেখতে হবে। তো ক্রিটিসাইজিং কাটিং পয়েন্টস ইন দ্য টিম, ঠিক আছে, যে কোন ডিজাইনটা ঠিক হবে। হুম, তো মানে ওকে দায়িত্বটা দে, দ্যাট ইজ হিজ পয়েন্ট অফ ভিউ। যাই হোক দেখাবে তোদের টিমকে, তো তখন তোরা ক্রিটিসাইজ কর যে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য থিং, দিস ইজ দ্য থিং। এন্ড ট্রাই যে মানে যে ওয়েব মানে ফ্রন্ট এন্ড একজন জানে, ব্যাক এন্ড একজন জানে, বা কেউ ভাবে এআইটা জানে না, বাট there are 2 or 3 people যারা ইন্টারেস্টেড ইন দিস লার্নিং এই জায়গাটা, বা এমন কেউ যে প্রবলেম সলভিং এ খুব ভালো, যে এইটা প্রবলেম হলে ওয়ে আউট কি করে বার করবো, দিস কাইন্ড অফ পিপলস জেনারেলি হেল্প। এবার কোন টিম পারফেক্ট টিম হয় না, ওটা বানাতে হয়, যে করতে করতে কাজ করতে করতে জেনারেলি পারফেক্ট হয়। বন্ডিং, কোঅর্ডিনেশনস, ব্যাকিং আপ, যে একজন না পারলে আরেকজন হেল্প করছে। কারণ হ্যাকাথনে ওই যখনই লাস্ট ফিউ আওয়ার্স, তখনই অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় টিমের ভ্যালুটা, তখন সবাইকে কাজ করতে হয় নন স্টপ। যে একটা কিছু ওরা সাজেশন দিয়ে গেছে, সেটা কতটা ভালোভাবে তোরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবি ওটার উপরই কাইন্ড অফ মার্কস থাকে। তো তো তখন পুরো টিমের হেল্প লাগে।
নট অনলি কোডিং করার জন্য বা বানানোর জন্য, অ্যাকচুয়ালি ইনপুটস দেওয়ার জন্য, আইডিয়াস দেওয়ার জন্য, ওয়ে আউটস দেওয়ার জন্য। তো ইয়েস। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স যে রিসার্চ রিলেটেড, যে রিসার্চ কি করে করবো, বা বিজনেস পার্সপেক্টিভ কেমন করে ভাববো, বা এনিথিং এলস? বিজনেস পার্সপেক্টিভ বলতে কি বোঝায়? যেমন সংকেতই দেখাচ্ছিলাম যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তো জেনারেলি ভাব কাইন্ড অফ বড় প্রজেক্ট যেটা মিনিস্ট্রি কাইন্ড অফ ইউজ করবে, তো এখানে বিজনেস কি পাবি? তো এখানে ভাব একটা ওয়ে হচ্ছে যে জিনিস ফার্স্টে তো আমি বিজনেস এর জন্য ভায়াবল সেটা দেখাতে হয়। মুস্তাক, you want to say something? You can continue. It's a small thing. ওকে ওকে। সো বিজনেসের জন্য ভায়াবল যেমন হচ্ছে যে আমরা যেমন দেখালাম যে এখানে সার্ভার্স এর কস্টটা আমরা কাইন্ড অফ এলিমিনেট করে দিয়েছি, যে সার্ভার্স লাগছে না আমাদের প্রজেক্টে। তো ওইটা একটা গুড পয়েন্ট যে বিজনেসকে মানে কাইন্ড অফ লসে চলবে না, যদি আমি ফ্রিতেও দিই তাও চলবে কাইন্ড অফ। তো ইয়া, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। অ্যান্ড লাইক কিভাবে বিজনেস আসবে এটা থেকে, বা বিজনেস কি কি ওয়ে আছে এটা, যেমন একটা হচ্ছে বিভিন্ন, এই যেমন ইউটিউব যদি ওর নিজের একটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দেখাতে চায়, তো ওখানে আমাদের মডেলটা কাইন্ড অফ আমরা ওখানে ইউজ করতে পারি, তো ওটা একটা বিজনেস দিতে পারে। আচ্ছা, বিভিন্ন যে ব্যাংকের এটিএমস হয়, কিয়স্ক হয়, ট্রেনে যে টিকিট কাটার মেশিন হয়, এখানে যদি একটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে একটা অপশন থাকে, তো রেলওয়ে ক্যান বি আ গুড কাস্টমার, ব্যাংকস ক্যান বি আ গুড কাস্টমার, কারণ কি এদের তো কেউ দেখছে না। অ্যান্ড আমরা বিভিন্ন স্কুল ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে এটা মানে দেখেছি, রিয়েলাইজ করেছি যে ওরা ইংলিশ টুকটাক বুঝতে পারে, বাট দেয়ার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। ওরা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু ইংলিশটাকে রিলেট করে। তো ওরা ব্যাংকে যখন এটিএমস এ কাজ করে, ওরা যে চেনা যে ওয়ার্ড গুলো ওইগুলো ওরা ভালো জানে, ওরা একটা নতুন কোনো অপশন চলে এলো বা নতুন কোনো ইউআই চলে এলো, তখন ওরা কিন্তু ঘাবড়ে যাবে। তো দেয়ার যদি আমরা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কেউ ওই জিনিসটাকে বলে দেয় বা দেখিয়ে দেয়, দ্যাট ক্যান বি গুড আইডিয়া, দ্যাট ক্যান ক্যাটার আ ভেরি গুড বিগ কাস্টমার বেস। তো এই জিনিসগুলো কাইন্ড অফ, যদি তোর যতটা বেশি তোর সলিউশনস কাইন্ড অফ কেটার করছে তত বেটার। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন? ইয়েস। হ্যাঁ, তো বলছিলাম হ্যাকাথনে গিয়ে তোমরা পুরোটাই কি কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পাইথনটা ইউজ করেছিলে? না দেখ, আমরা সবাই যারা ছিলাম আমাদের টিমে সবাই পাইথনে ভালো, কিন্তু যেহেতু দেখলাম যে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এখানে পাইথনের, যে পাইথনটা এই সলিউশনটার জন্য অ্যাটলিস্ট ইউজ করতে গেলে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে পাইথনকে মোবাইলে চালানোটা ইটস মোর ডিফিকাল্ট প্রসেস, মানে ওয়ে অ্যারাউন্ড। তো আমরা কি হচ্ছে ট্রেনিং, মানে এআই ট্রেনিংটা ইজ ভেরি গুড ইন পাইথন, মানে কাইন্ড অফ বেস্ট বলতে পারিস। তো আমরা ওটার জন্য পুরো পাইথন ইউজ করছিলাম, বাট যখন এআই মডেলটা চলছে ইন ফোন, তো ওখানে ব্রাউজারে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ হচ্ছিল। তো মিক্স অফ কাইন্ড অফ টু ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারিস। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। জেনারেলি সলিউশন যখন বানাতে যাস তখন ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজন্ট ম্যাটার, হাউ টেকনিক্যালি গুড ইট ইজ বা কি রিসোর্সেস লাগছে ওইটার উপর বেশি ডিপেন্ড করে, বা দেখতে কেমন হচ্ছে। ভাব তুই নর্মাল এইচটিএমএল সিএসএস দিয়ে হেভি দেখতে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে দিলি, আর কি একজন রিয়াক্ট অনেক হাই টেকনিক্যাল নলেজ নিয়ে হাজার একটা জিনিস নিয়ে কিন্তু একটা ভাদ্দা দেখতে জিনিস বানালো, তো তোরটা কাইন্ড অফ অ্যাকসেপ্ট হবে, কারণ মোর যেটা ভায়াবল সেটা কি ইউজ করেছিস ব্যাকএন্ডে সেটা কেউ দেখবে না। ইউজার যখন মানে একটা ইউজার যখন ইউজ করছে তার কাছে কোনটা বেশি সুটেবল কোনটা, তো ওটা বেশি দেখে। বুঝেছি বুঝেছি। এনিথিং এলস? এনিওয়ান? ইয়েস, অরিজিৎ। বলছিলাম যে দাদা, তোমরা ধরো একটা আইডিয়া, ধরো একটা কোনো একটা অ্যাপ্রোচ করার পরে তোমরা ধরো সোর্স কিভাবে পাও যে আমি এখান থেকে এটা পাচ্ছি, বা সার্চ কিভাবে করো তোমরা? ওকে, তো রিসার্চের জেনারেলি ফার্স্ট আমরা দেখি যে এক্সিস্টিং সলিউশনস বা ডিফারেন্ট প্রজেক্ট যেগুলো বানানো হয়েছে, তুই সার্চ করবি বা ভিডিওস দেখ, বা এমন কারোর সাথে কথা বল যে এই প্রবলেমটার সাথে ডিল করে ডেলি। যেমন যদি কোনো ডেফ এন্ড ডাম পিপলের সাথে যদি আমরা ইন্টারাক্ট করি বা কাইন্ড অফ কানেক্ট করি, ঠিক আছে, তো এর থেকে একটা ওয়ে অ্যারাউন্ড পেলাম। এবার দেখবো যে যেমন আমাদের একটা মিনিস্টার দিয়েছিল, তো তারাও কিছু নিশ্চয়ই করেছে এর আগে, তবে গিয়ে ওরা প্রবলেম ফেস করেছে, তবে এই জিনিসটা চাইছে, তাই না? তো তাদের ওয়েবসাইট ঘাটলাম, তো দেখলাম যে ওরা একটা বিরাট বড় ইউটিউব ভিডিওস অফ হান্ড্রেড অফ ভিডিওস বানিয়েছে, ডিফারেন্ট সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভিডিওস বানিয়েছে। বাট ওটা কাইন্ড অফ গুড সলিউশন না, কেন কি এত ইংলিশে ওয়ার্ডস এর তো কোনো শেষ নেই।
হুম So you can't make all videos. So there we need AI. যে এইগুলো দেখে বাকিগুলো কনভার্ট করা এরকম তো ম্যানুয়াল টাস্ক। তো ওখানে এআই ইজ ভেরি গুড ইন দিস থিংস, যে মানে 3D মডেলকে কাইন্ড অফ ইউজ করে জিনিসগুলোতে করা, বুঝতে পারলি? অ্যান্ড রিসার্চ পেপারস তুই মানে যে গুগল সার্চ, গুগল স্কলার, এই সব কিছু ওয়েবসাইটস আছে যেখান থেকে তুই রিসার্চ পেপারস পাবি, ঠিক আছে? গো অন উইথ দিস। তারপরে কিছু উইকি পেজেস আছে, ঠিক আছে, উইকিপিডিয়া। আচ্ছা, তারপর গিটহাব আছে। হ্যাঁ, গিটহাবে মানে প্রোগ্রামিক্যালি যদি কোনো সলিউশন আছে তো গিটহাব ইজ ওয়ান অফ দ্য হ্যাঁ বেস্ট ওয়ে টু গো অ্যারাউন্ড। যে কি কি প্রজেক্টস এর আগে তৈরি হয়েছে, আহ, তাদের কি প্রবলেমস। আচ্ছা, গিটহাবে কোনো আগের দিন দেখিয়েছিলাম, রিপোজে গেলে ওখানে একটা ট্যাব থাকে ইস্যু। তো ওরা কি কি ইস্যু ফেস করেছে, সেটা কিভাবে সলভ করেছে, সবকিছু ওখানে লেখা থাকে। তো দিস থিংস ইউ ক্যান চেক অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে? বা সবসময় তো এটা না যে তুই সবকিছু নিজে থেকে বানাবি। তো কি এক্সিস্টিং সলিউশনটার ওপরে কি আমি কিছু বানিয়ে সেটাকে আরো বেটার করতে পারি, সেটা দেখে দেখ। যে দিস মানে হ্যাকাথনের অ্যাপ্রোচটা এইভাবে রাখলি যে দিস ওয়াজ ফিউ এক্সিস্টিং প্রবলেমস, উই পিক ওয়ান অফ দেম এন্ড বিল্ড দ্য থিং on it, so that that can be used in a better way or can be used in more simplified way. Sorry. হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। আর কারো কিছু? Anyone? আচ্ছা, এখানে তোরা কি কেউ এর আগে প্রজেক্টস বানিয়েছিস, মানে এমনি ইন জেনারেল প্রজেক্টস, ওয়েব বেসড বা ইয়ে কোনো পাইথন বেসড প্রজেক্টস? হ্যাঁ আমি বানিয়েছি। পাইথনে বানাইনি, বাট এইচটিএমএল এ বানিয়েছিলাম। So what was it? মানে লাইব্রেরি আর ইয়েতে বানিয়েছিলাম, মানে স্কুলের প্রজেক্টটাই ছিল যে একটা লাইব্রেরিতে বানাবে, তুমি ওখানে সাইটে ঢুকবে, বই দেখতে পাবে, লাইব্রেরির কন্ট্যাক্টস জানাতে না, মানে একটা ওয়েব পেজ কাইন্ড অফ লাইব্রেরির জন্য। Another one, Anushka Aditya, what was your project? আমারটা ছিল হচ্ছে একটা গেম বানানো। আমারটাও স্কুলের প্রজেক্টই ছিল, ফাইনাল এক্সামের জন্য, ফাইনাল প্রজেক্ট সাবমিশনের জন্য, অ্যান্ড উই মেড আ ওয়ার্ড গেম আউট অফ ইট। Okay. তো লাইক দুটো সলিউশনসই কাইন্ড অফ প্রি এক্সিস্টিং, একই রকম কাইন্ড অফ। তো যদি হ্যাকাথনস এর জন্য কিছু বানাতে বা এমনিও ইন জেনারেল যদি নেক্সট টাইম কোনো প্রজেক্ট বানাতে চায়, তো ট্রাই যে ঠিক আছে ওটাই বানাবো আমি, কিন্তু এমন কি একটা বস্তু, টেকনোলজি ইভলভ হচ্ছে, এখন এআই এসছে, তো এমন কি একটা জিনিস অ্যাড করবো যেটা খুব সিম্পল বা খুব ইয়ে হতে পারে, কিন্তু যে একটা অ্যাডেড বেনিফিট দিয়ে দেবে বা একটা ইউনিকনেস রাখবে। বা ইউনিকনেস আবার এমন না যে যেটা কোনো কাজের না, যে খুব জিনিসটাকে সিম্পলিফাইড করে দেবে, বুঝতে পারলি? ইয়েস ইয়েস। Nice. Any more questions? Anyone related to আমি ব্যাপারটা this? বুঝলাম না লাস্টে কি বলবো। আচ্ছা, যেমন মানে ভাব যদি কোথাও হ্যাকাথনসে যাচ্ছিস বা এখনো ইন জেনারেল যদি প্রজেক্ট বানাতে যাচ্ছিস, তো ভাব তোর মতো 10 জন ওই লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টসই বানাবে, সবারই সলিউশনস গুলো কাইন্ড অফ সেম 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 হবে। তো তুই একটু ওয়ে অ্যারাউন্ড দিয়ে ভাব যে আমি কি ইউজার পার্সপেক্টিভে কোনো জিনিসকে সিম্পলিফাই করতে পারি, বা যদি না পারছি ওখানে সব থেকে বেশি সিম্পলিফিকেশনই আছে, তাহলে ব্যাক এন্ডে লাইব্রেরিয়ানের দিক দিয়ে কি কিছু জিনিস আমি সিম্পলিফাই করে দিতে পারি। যে বইয়ের নাম দিল তো ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে তারপর একটা ডেটাবেস বানিয়ে দেবে যে কে অথর, কে ইয়ে, আর সেই অথরে ক্লিক করলে ওর অথরের যা যা বই আছে সবকিছু চলে আসবে, এরকম কি কিছু মানে আচ্ছা, যে এক্সিস্টিং যে সলিউশনটার উপর সেটার উপর কিছু বেটারমেন্ট কাইন্ড অফ করতে পারি, কারণ ওটাই তোর কাইন্ড অফ উইনিং ফ্যাক্টর হয় কোনো জায়গায়, বা কাইন্ড অফ চুজিং। তুই যখন কোনো সলিউশন চুজ করিস তখনও ওইভাবেই হয় যে কোনো মানে ইউনিক জিনিস আছে কিনা সেটার উপর বেশ করে। জাস্ট আ সেকেন্ড, আই গেট
ইয়া সরি। হ্যাঁ, তো আর কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো ডাউট, কোনো কিছু রিলেটেড টু প্রজেক্টস, টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচেস বা কোনো প্রবলেমস ফেস করছিস রিলেটেড টু দিস প্রোগ্রামিং, বা কালকে যেন কোনো জিনিস যেটা জানতে চাস আমি কাইন্ড অফ এক্সপ্লেন করি, সেটা বলতে পারিস। স্যার হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, আমার জাস্ট দুটো কথা বলার আছে। একটা হচ্ছে যে ডে 6 এ যে জিনিসগুলো পড়িয়েছিলে সেইটার উপরে হ্যাঁ মানে আগের দিন, তো সেটার উপরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট যদি দিয়ে দেন তাহলে আজকে দিয়ে দেবো, ওটা আজকে দিয়ে দেবো। প্র্যাকটিসটা থাকবে। হ্যাঁ আর কালকে আমরা কি ফাইল হ্যান্ডলিং থেকে কন্টিনিউ করব? হ্যাঁ ওকে স্যার। কালকে ফাইল হ্যান্ডলিংও করবো and more towards how internet works and different projects এর লাইক ওয়েবসাইটে যে নেটওয়ার্কস কিভাবে চলে ওগুলো জানা দরকার না। তো আমি ভাব কোনো মিনি প্রজেক্ট যদি বানাই তো সেখানে তো অনেক কটা কনসেপ্ট ইউজ হবে, তো তখন তোরা বুঝতে পারবি না যে এটা কি করে হচ্ছে ওটা কি করে হচ্ছে। তো দোজ ফিউ টেকনিক্যাল থিংস উই উইল লার্ন টুমরো। আচ্ছা স্যার, আমরা কি মিনি প্রজেক্টটা সানডে থেকেই শুরু করব? Let's see. I think that would be better if we do it offline. আমি বলছি মিনি প্রজেক্টস, ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম আর টেস্ট, এই তিনটে অফলাইন হবে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের মোটামুটি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থেকে যেহেতু স্টুডেন্টস আছে, তো ওদের সবার রুটিন দেখে আমাকে একটা ডেট ফিক্স করতে হবে যে কলেজে করাতে পারবো। এবার নাম্বার অফ অ্যাটেন্ডিজ এর উপর ডিপেন্ড করবে যে আমাদের ওটা কোথায় হবে। আমাদের পিএলটি তেও হতে পারে বা এমএলটি তেও হতে পারে, তো ওইটা একটু পরে জানিয়ে দেওয়া হবে শেষের দিকে। এই যে ওকে স্যার, মানে ওটা সানডের পর মানে উইকডেতে? হ্যাঁ মানে ওইটা উইকডেজেই হবে। আর হতে পারে ওইটা হয়তো পরপর নাই হলো, মানে হয়তো 1-2 দিন গ্যাপ দিয়ে হচ্ছে, বাট ওই 3 দিন অফলাইনই হবে। আর ওই 3 দিন আমরা রেকমেন্ডও করব যদি তোমাদের ডিভাইসেস থেকে থাকে তো ওটা ক্যারি করতে, আর যদি না থেকে থাকে তাহলে সেই দিনটা একটু অসুবিধা হবে। ফোনে ওই আইডিএস থেকে করতে পারবে, বাট ওটা ফোনে যেটুকু পসিবল হবে। বাট দেখে রেখে দিলে পরে গিয়ে ট্রাই আউট করলে কোনো প্রবলেমস হলে গ্রুপে তো আছে। হ্যাঁ, আর এমনি তেমন একটা অসুবিধা হবে না। রেকমেন্ড করবো যে গ্রুপটা না লিভ করে যেতে, পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি ইস্যুস এন্ড অল হতে পারে, বা তোকে লিঙ্কডইনে তো কানেক্ট করে নিতে পারবে, তো লিঙ্কডইনে কানেক্ট করে নিলে ওইখান থেকে ইয়ে করে নিতে পারবে। শিওর। ওকে স্যার। Anyone else? Anything? I just had a concern. আমাদের যখন 11-12 এ পাইথন ছিল না স্কুলে, আমাদের একটা স্পেসিফিক চ্যাপ্টার ছিল রিকারশন এর উপর, যেটা উই হ্যাড টু স্কিপ, কারণ ওটা সিলেবাসে সিবিএসই সিলেবাসে ছিল না। সো ক্যান উই হ্যাভ আ ডিসকাশন অন দ্যাট? Okay, sure. Tomorrow we can have regarding basic recursion. I বলে দিচ্ছি কোনি যে recursion is calling the function itself. তো যেমন আমি দেখেছিলাম লুপস, তো কখনো কখনো লুপস না ইউজ করে আমরা রিকারশনকে ইউজ করতে পারি, যে একটা ফাংশন নিজেকেই কল করছে, সেটাও তো কাইন্ড অফ একটা লুপই হচ্ছে। তো সেটা শুড মানে ওই রিকারশনটা শুড হ্যাভ সাম ইন সার্টেন কন্ডিশন, আর এমন একটা কন্ডিশন থাকতে হবে যেখানে রিকারশনের লুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বাস এটাই সিম্পল। আমি 2-3টে এক্সাম্পল বুঝিয়ে দেবো পরে নেক্সট। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর জিৎ, আমরা তো ইন ডেপথ ডেটা স্ট্রাকচারস এন্ড অ্যালগরিদমস এ তো যাব না আই গেস এরপর, যেহেতু ডেভেলপমেন্ট সাইড অফ থিংস নিয়ে কথা বলা হবে আগামী কয়েকদিন। আর কিছু লাইক এআই এমএল এন্ড স্টাফ নিয়েও আই গেস। more like statistical computations or maybe mathematical few functions. হ্যাঁ, তো ওইগুলো কালকে পর থেকে লাইক ওই লেকচারগুলোরই কন্টিনিউয়েশনস থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে, তো সেই হিসেবে লাইক স্টুডেন্টসরা প্রেপড হয়ে আসতে পারবে। আর কালকে আমি জাস্ট একটুখানি টাইম নেবো যে প্রজেক্টসে যে কনসেপ্টস গুলো ইউজ হবে, লাইক ফিউ নেটওয়ার্ক থিংস আর মেবি ফিউ ফাংশনস ইন পাইথন। হ্যাঁ, তো যাতে প্রজেক্টসে যখন ইউজ করব অ্যাকচুয়ালি তখন কি যাতে না বুঝতে প্রবলেম হয় যে এটা কি হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কারণ তখন খুব বেশি টাইম পাবো না, তো ওইগুলোতে টাইম ওয়েস্ট যাতে না হয়। একটা কোয়েশ্চেন ছিল, মিনি প্রজেক্ট গুলো কি টিমে হবে না সোলো হবে? সো আই উইল, ওই জন্যই বলছি যে ডিভাইসেস ক্যারি করতে, যে আমার সাথে
তোদেরকে ফিউ টাস্কস দিলাম যে এটা এই ফাংশনটা তোরা বানা, এইটা জিনিসটা তোরা বানা, সো ইউ ক্যান কোড অ্যালং, রাইট? বা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমসে পরেই করা হবে, তো সবাই একসাথে কোড করতে পারে, যার কোডটা বেস্ট হবে তারটা পুশ করে হ্যাঁ, দেওয়া হবে main। মার্জ করা হবে, দেন পুশ করা হবে। আচ্ছা বলছিলাম যে ওই নিজে এমনি ধরো আমার কাছে ডিভাইস নেই, আমি তো এমনি খাতাতেও লিখতে পারি, কোড লেখাটাই তো মেন। হ্যাঁ, ইউ ক্যান কোড লেখার থেকেও মেন যে ফাংশনস গুলো ইউজ হচ্ছে ওইগুলো হ্যাঁ লিখে নেওয়া, লেখাটা নোটস করে নেওয়া, ঠিক আছে? বা স্ন্যাপ ইন পিকচার্স ইফ ইউ ওয়ান্ট, যে পিকচার্স তুলে তুলে কোডস ফাইলস আমি চাইলে তো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারবো, সেটা কোনো হ্যাঁ প্রবলেম না। সোর্স কোড থাকছেই। মেন হচ্ছে কনসেপ্টস গুলোকে ক্লিয়ার রাখা এন্ড বোঝা জিনিসটা যে অ্যাকচুয়াল হচ্ছেটা কি, কোনটা কেন কি ইউজ হচ্ছে, বাস এইটুকু। অ্যাকচুয়াল প্রবলেম তো ইন্টারনেটে যাবি সলভ হয়ে যাবে, বাট তুই যদি জানিসই না বানাতে আমায় কি হবে, তাহলে প্রবলেম, ওটাই মানে মেন ব্যাপার। স্যার আমার জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট ছিল। হ্যাঁ, তো মানডেতে দেখুন, আমি অফলাইন ক্লাসে যেগুলো হবে সেটা আমি মিস করতে চাই না। তো এবারে ওই অফলাইন ক্লাস যদি মানডেতে হয় আমার একটু প্রবলেম হবে, বিকজ যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একটা ইকোনমিক্স এর ফেস্ট হচ্ছে, ওইটাতে আমি কুইজে পার্টিসিপেট করছি। সো জাস্ট মানডেতে একটু প্রবলেম আছে। অফলাইন ক্লাসেস গুলো মোটামুটি সব ডিপার্টমেন্টস এর রুটিন দেখে বানানো হবে, মানে সেইভাবেই দেওয়া হবে যাতে কি পারে সবাই। এবার একটু আধটু তো ওভারল্যাপ করতে পারে, আমি হাইলি লাইকলি যে মানডে পসিবল হবে না, বাট তাও দেখছি। হ্যাঁ, যদি এরকম করা যায় যে সবার শেষে একদম মানে ধরো 5টা বা 5:30 থেকে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করা হলো, তো ওইটা তো সুবিধা হবে, কারণ আমরা আমাদের মানে যতটা টাইম দরকার ততটা টাইম আমরা দিতে পারবো না। হ্যাঁ একটা কনসার্ন থাকবে না যে ওই ক্লাস আছে এই ক্লাস আছে, আমরা যতটা টাইম করা থাকবো যেতে দিতে পারে। ওয়েট লাইক অত দেরি করে শুরু করলে শেষ করতে দেরি হবে, ইটস মানে সবার হ্যাঁ জন্য। মানে অনেকেই আছে যারা বহু দূর থেকে আসে, তো তাদের ট্রেন ধরার একটা ইস্যু থেকে যায়। মোটামুটি 6:30টার পর থেকে সবার লাইক ট্রেনের ইস্যুটা স্টার্ট হতে লাগে, তো 5টাটা একটু ইস্যু হয়ে যাবে। আমি চেষ্টা করবো যে ওটাকে 4টে 4:30টার দিকে পুশ করে দিতে, কারণ কি হ্যাঁ ডিপার্টমেন্টসে ওরকম টাইমে আশেপাশে শেষ হয়ে বা যাচ্ছে। অ্যাটলিস্ট যাতে 5:30 6টার দিক করে মেন পার্টটা শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ ওইটাই, যদি হয়তো ওরকম হবে, নাহলে সবারই টিউটোরিয়ালস এর উপরে ক্লাসেস গুলো ফেলে দেওয়া হবে। আমাকে তার জন্য প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে এইচওডির সাথে একবার কথা বলতে হবে, আমার সেগুলো এখনো বলা হয়নি। মানে অন্য ডিপার্টমেন্টে এইচওডিসরা যদি না অ্যালাউ করে তো ওই জিনিসটা আবার খুব পিকুলিয়ার হয়ে যায়। Okay, so I think if there is no more questions, we can end our sessions today. Rigam, Okay, so any more questions? Okay, then I would say that it was a wonderful session and a very interactive one. So it was a different kind of experience of stepping out of the monochrome classroom teaching and actually seeing what is happening with the language in real world. So again, I would like to include that we are extremely proud of Jeet and his team for winning the Smart India Hackathon with such a great project. Yeah, that was a kind of inspiration for all of us who are like very new to the stream. Thank you for explaining what happens actually in a hackathon. We had no idea. At least I didn't have any idea. So many people here didn't, so that's why I thought ki শিখছি কেন সেটাও জানা দরকার একটু। yeah, exactly. So I think each one of us are benefited from this session. So yeah, I would like to repeat one thing, that your attendance in this workshop will serve as an important factor for your participation certificates. Try to keep them above 50% at least, because else you will not get the participation certificate. That is the only criteria.
else you can learn from YouTube and stuff. Okay, so the attendance for yesterday and today will be based on like the assignments that Jeet will provide at the end of the class. So the dates are extended up to Saturday night, I suppose, Jeet? No, I think there was some festivals, so we can extend till weekend. Okay, so weekend. Means Okay. up till Sunday night. Okay then. So with this, we have reached the end of the 7th session of this 12 days long workshop. I hope you all enjoyed it. If yes, please reply with a thumbs up. Okay, so I see a lot of thumbs ups. Thank you. Okay then. Good night, everyone.